Free morning. Environmental method of sex determination. Honeybee method. Bar bodies. Bar bodies. I miss him. మొదలైన వచ్చింది అలా అలా ఎందుకు చెప్తారు. ఆయన అసలు ఏం చెప్తున్నారో మాకు అర్థం కావట్లేదు. మేము అప్పటికి 45 minutes వెయిట్ చేశాము. ఆయన ఏదో చెప్తున్నాడు, మేము అక్కడే ఉన్నామంటే నేను అక్కడే ఉన్నాము, మీకు మెసేజ్ కనపడాలంటాడు. మేము అంటే గ్రూప్ సార్ యాక్చువల్గా మా లెక్చర్స్ అందరూ తీసుకొని వచ్చాను. వాళ్ళు అప్పటికే నన్ను తిట్టడం స్టార్ట్ చేశారు. ఇంతసేపు అది అంటే నేను ఒక 3 days కూడా వెళ్తున్నాను సార్. నేను మళ్ళీ వస్తాను. ఇది చూసాం, మళ్ళీ ఇది చూపించాను మా వాళ్ళందరికీ. సౌత్ నార్త్ ఈస్ట్ కన్నా దూరం ఉన్నారు, బాగానే ఉంటుంది అన్నారు. ఇది మనం చెరతోటి కాలం చూసాం కదా, అది ఎంతవరకు వస్తుండొచ్చు ఒకసారి కనుక్కుంటారు. అంటే నాకు ఒక ఐడియా ఇస్తారు, అంటే ఎంతవరకు మనం అది నచ్చినట్టే. అండ్ ఒకసారి అంటే డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తే మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, అంటే కూడాలో తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఒకసారి అవి చూసుకొని రేట్ ఫైనల్ చేసి మనం ఎంక్వైరీ చేస్తాం. అయితే మరి అది చూద్దామా, అది చూసాక కంటిన్యూ చేద్దాం. పిల్లలకి సొంతం అయిపోయినట్టు. Honeybee method. That means till the time we are seeing X6, XO method, ZO, ZZ method, X6, XY method, JW, ZZ method. In all these methods, what's the common thing here? Here determination of sex done on chromosomes, particularly allosomes. And after that, the second item we are seeing the involvement of autosomes in the sex determination in the form of X by A in Drosophila. That means along with the autosomes, along with the allosome, particularly what allosome? X. No role of Y in determination of sex. Along with the X chromosome, number of sets of autosomes made us to learn to make the determination of sex in Drosophila that we observe. And we can say this is a third method in the determination of sex. That is honeybee method. Honeybee method is a special method, that's all. Very especially for those we have honeybee method. In the honeybee method of sex determination, first of all, let's begin with this particular honeybee. Female fertile bee. Actually, people will term this as queen, but it's not queen at the time when it is flying towards the sun, not into the sun, towards the sun. Not into the sun. Then behind this particular female fertile bee, that many of the male will run behind, and one among them will get succeeded over to enter it, to reach the female, and copulation will be completed over. Such method of copulation we can call it as nuptial flight. And what is meant by copulation in honeybee?
What is meant by copulation in honeybee? Transfer of sperms by the male into the female. After the completion in the abdomen, the sperms are going to be stored in spermathecae. Sperms are going to be stored in spermathecae of female abdomen. In the female abdomen, that sperms are going to be stored in spermatheca. Hypothetical diagram, not we are going to the structure of this honeybee. That spermatheca lo sperms unnai. With the haploid set, sperms will be, the gamete assembly will be haploid. So n equal to 16. That haploid set of chromosomes will find that n equal to 16. And as usually ovum, n equal to 16. So in this method of, now we can see the sex determination. That is just an introduction, what you call. Now we can see the determination of sex. In this method, when sperm and ovum are going to fertilize each other, that results in the formation of zygote. What is this zygote? Male zygote or female zygote? We can't say male, this is female. Fertilization occurs female. But how the male is going to form? Male directly formed from the ovum. Unfertilized egg we can call. The method of the formation of egg from the unfertilized egg can be called parthenocarpian plants, parthenogenesis in animals. Parthenogenesis. Unfertilized egg will develop into male. Male can be termed as drone. So if it is formed from the unfertilized egg, what can be the set of chromosomes here? The set of chromosomes will be haploid. Okay, so now we can say the determination of sex. If it is haploid, if it is diploid, if fertilization occurs, if no fertilization, a ovum, unfertilized ovum develops as a organism that you can call male. This is determination. Here autosome ledu, allosome ledu. Only fertilization they makes the formation of chromosomes. That if fertilization occurs, female. No fertilization, male. Okay, ఎలాగో దూరం వచ్చాం కాబట్టి honeybee complete story చెప్పేస్తారు. అంటే మనకి the story of honeybee which why called them as queen bee అది కూడా చూద్దాం. అంటే ఇక్కడ దాకా మిగిలినంత జనరల్ టాపిక్ మనం యూస్ఫుల్ హార్మ్ఫుల్ ఇన్సెక్ట్స్ వదిలేసాం కదా. బట్ అక్కడ ఇది ఒక్కటే లాజికల్ అప్లికేషన్, మిగిలినంత మీరు చదివేయచ్చు. నేను ఏమన్నా ఇందాక వాడేసే దిస్ ఈజ్ ద ఫీమేల్ ఫర్టైల్ బీ అన్నాడు కదా. అంటే ఈ ఫీమేల్ ఉంది కదా which is formed after the fertilization. If these zygotes during the development, if they are fertile, a food material called as royal jelly to feed chesti, that will become fertile female. During embryonic development, normal bee bred pollen grains feed chesti, that will become sterile worker bee. Sterile worker bee. అంటే మన బీ హైవ్ లో ఇది ఇక్కడ కింద ఉన్నాయి ఎవరు మన fertile females, young ones, developing embryos. So after that, a particular fertile female, ఇక్కడ నుంచి స్టోరీ స్టార్ట్ చేస్తాం. A fertile female starts flying out. ఇప్పుడు flying start చేస్తాం. In the direction of sun, that is what we call it as nuptial flight. A fertile female bee is running towards and flying towards the sun. Behind so many males running, among them one of the male will reach towards the female, and that you can call it as nuptial flight. Population completed. Now this particular fertile female bee, now till you can't say it as a queen. Queen and చెప్పడానికి ఏమన్నారు? ఇప్పుడు if I announce myself as king, మీరు వెంటనే ఏమనుకుంటారు? మీ ప్రజలేగా అనుకుంటారు. కనీసం ఒకరిద్దరైనా ప్రజలు ఉండాలి కదా. కింగ్ అని చెప్పుకోవడానికి కింగ్డమ్ ఉండాలి. అందుకే ఇప్పుడు దాకా క్వీన్. ఇప్పుడు దాకా ఇంకేమన్నా పాపులేషన్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. ద స్పెర్మథీకే ది స్పెర్మ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్, ఓవమ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఓవరీ.
particular females when it is started producing daily 2000 eggs release చేస్తుంది. ఆ one time population అంటే single time population is over. So male తో పని అయిపోయింది. Then 2000 eggs per day it releases that particular eggs, and then నెమ్మదిగా you can see beehive slowly will grow. చిన్నగా స్టార్టింగ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమై ఉంటుంది, బీహైవ్లో ఉన్న ప్రతి హనీబీ ఈ గ్రీన్ వాళ్ళ పిల్లలే, అంతే కదా. సో 2000 eggs per day. Then after that the arrangement will be seen. అంటే క్వీన్ చాంబర్ వస్తుంది, అంటే ఈ వర్కర్స్ which are fed by, once workers begins, they only collect the honey, they only collect the pollen grain, they only collect the nectar, everything they collect and they prepare honey. Adannamata matter. So ఇప్పుడు queen bee honey. ఇంకా one more application which left out here, that is ఈ workers కి సంబంధించి, workers will go to the different places which they collect the food materials. Okay, how they prepare honey? తెలియాలి కదా, నాలెడ్జ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అది హనీ ఎలా ప్రిపేర్ అవుతుంది? A worker which is developed by feeding normal bee bread and pollen grain during embryonic development will go and collect that particular nectar, pollen grains. మనకి కాక్రోచ్ డైజెస్ట్ సిస్టమ్ తెలుసు కదా, ఇది కూడా ఇన్సెక్టే కదా. సో దాని షో mouth, that means pre-oral cavity, pharynx, esophagus, అదంతా తినేస్తుందండి. క్రాప్ దాకా వస్తుంది. క్రాప్ డిజైన్. ఇక్కడ we use the word for regurgitation in cockroach. అదే ఎంజైమ్స్ will be back, ఇలా వెనక్కి వస్తాయి కదా. ఈ నెక్టర్, పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఇవన్నీ regurgitation of enzymes from the midgut. క్రాప్ లోకి ఎంజైమ్స్ వచ్చి అక్కడ డైజెషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది, ఇన్కంప్లీట్ డైజెషన్. సో వెనక్కి పంపిస్తే అంటే క్రాప్, గిజర్డ్, వెంట్రిక్యులస్ ఆర్ మిడ్గట్, ఇలియం, కోలన్, రెక్టమ్, యానస్, చాలా దూరం ఇట్లా పోయేదా. దగ్గర చూడండి, క్రాప్, ఎసోఫేగస్, ఫారింక్స్, మౌత్, వామిట్. పికల్ మ్యాటర్ కాదు, వామిటింగ్. అదే హనీ. అని హనీ ఈజీలీ డైజెస్టిబుల్ అని ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సగం చేశారు కదా, డైజెస్ట్ చేశారు, అందుకని హనీ ఈజీలీ డైజెస్టిబుల్ అనమాట. సో వాట్ ఈస్ హనీ? వామిటింగ్ ఆఫ్ ఏ వర్కర్ బీ. ఎందుకు అంటే స్టోరేజ్ ఆస్పెక్ట్, దొరికినంతా దోచుకుని మొత్తం అంతా హనీ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటారు. ఈ జనం అది ఏదో టేస్టీగా ఉందని చెప్పేసి చేస్తారు. అది హనీ స్టోరీ. తర్వాత ఇక్కడే వన్ మోర్ వి హావ్ విచ్ ఇస్ ద ఫేమస్ రెవల్యూషన్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఆస్పెక్ట్, 9-hydroxydecinoic acid. The miraculous things are happening in case of honeybee when they are trying out. ఏంటంటే ఒక ట్రీ మీద ఈవెన్ so many beehives are present, worker whatever the travel distance, whatever it may be, they easily they find out their own beehive. ఎక్కడికో వెళ్ళినా కూడా అక్కడక్కడే చాలా beehives ఉన్నాయి. వర్కర్ విల్ గో ఓన్లీ టు దేర్ beehive. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, వర్కర్ విల్ క్లీన్ ద beehive, వర్కర్ secrete the beehive, వర్కర్ కలెక్ట్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్. మొత్తం వర్కరే చేస్తుంది. క్వీన్ పని ఒకటి, ఆ తర్వాత లేయింగ్ ఎగ్స్, డెవలపింగ్ ఎంబ్రియోస్ కూడా ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేసేది వర్కరే. అలాంటప్పుడు వర్కర్ వై నీడ్ టు స్పీక్ ఆన్ ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ beehive, that why don't they put their own home? అన్నిటికీ ఆన్సర్ ఇది 9-hydroxydecinoic acid, ఫెరమోన్. ఇది హ్యూమన్ బీయింగ్ వరకైతే కాన్సెప్ట్ అండి, ఇది ఇందులో అయితే ప్రూవ్డ్ థింగ్. 9-hydroxydecinoic acid which is called as pheromone. What is the difference between the hormone and pheromone? Hormone అంటే released in our body will make the attraction, stimulation or activity condition of our own body. But what is pheromone? Released from one organism of same species which attracts the organisms of the same species. Released in one organism and attracts organisms of same species. That you can call as pheromone. So, and a queen bee released 9-hydroxydecinoic acid is the reason we can say for that particular aspect. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు వాట్ దే డిడ్, ఈ 9-hydroxydecinoic acid 1/1
1 lakh of the drop of water. ఒక 1 drop of water లో 1/1 lakh part pheromone collect చేయగలిగారు. They collected, and when they coated that particular pheromone and object from 1 kilometer distance, it attracted the worker. మీరు అంత పెద్ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం చేయక్కర్లేదు. బీహైవ్ లో ఎవరు వర్కర్స్ ఎవరు లేనప్పుడు వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు క్వీన్ బీని జేబులో వేసుకొని వెళ్ళిపోండి, ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోతుంది ఫెరమోన్ పవర్. అది బీహైవ్కి వెళ్ళదు, మీ వెనకాల వస్తుంది. అంటే దట్ మీన్స్ ఫెరమోన్ యాక్టివిటీ. దట్ అంటే క్వీన్ నుంచి రిలీజ్ అయిన ఫెరమోన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు అట్రాక్ట్ ద ఈ చెత్త కాన్సెప్టే మనకి పర్ఫ్యూమ్స్ లో అన్ని పర్ఫ్యూమ్స్ లో వచ్చేది ఈ చెత్త కాన్సెప్ట్. కొంచెం బాగుండేది ఆ మధ్యలో, అంటే ర్యాట్ మీద ఇచ్చాడు ఇంతకుముందు. ర్యాట్స్ కోసం ర్యాట్స్ వెనకాల వస్తాం, ర్యాట్ ఫెరమోన్ అన్నమాట ఆ కాన్సెప్ట్. సో అది ఫెరమోన్ అనేది హ్యూమన్ బీయింగ్ లో మాత్రం కాన్సెప్ట్, ఇంకా నాట్ ఎట్ రికగ్నైజ్, నాట్ ఎట్ సెపరేట్ చేయనంత వరకు అది హైపోతే ఇస్తారు. ఇంతవరకు హ్యూమన్ ఫెరమోన్ సెపరేట్ చేయాలి, ఉంది అంటారు కానీ సెపరేట్ చేయాలి. తర్వాత ఈ హనీ కమ్యూనికేషన్ ఏంటి? Carl von Frisch is a scientist who get awarded Nobel Prize decoding the language of communication in honeybee. ఏంటి communication? Dance, round dance and waggle dance. He decoded the language. How they communicate each other. Food is there on right side, food is there on east, food is there on west side. అది ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయంటే డాన్స్ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి. డీకోడ్ చేశాడు లాంగ్వేజ్ రౌండ్ డాన్స్ అండ్ waggle dance. For that he get awarded Nobel Prize. Let's get back to our determination of sex here. Simply what you call, if fertilization occurs, female. If no fertilization, male. If parthenogenetically developed ovum, male. Then if haploid set is seen over, haploid set. Okay, again assertion everybody. Male is haploid always. Assertion, right? Male is developed from the unfertilized egg. Male is developed from unfertilized egg. That's why it is in the haploid state. And can you come here? There is no meiosis in the male for production of sperm. Ante kadandi. Drone is haploid, n equal to 16, and female, that means nothing but queen, 2n equal to 32. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ మియాసిస్ జరిగితే ఓవం విల్ బి n equal to 16. పోనీ ఇక్కడ కూడా జరిగింది అనుకున్నాం, ఏమవుతుంది? హాఫ్లాయిడ్ అవుతుంది, బాగుంటుంది కదా. అందుకని హనీబీ మేల్లో డ్రోన్లో మైటాసిస్ అక్కర్స్. Do you know any organism which meiosis occurs after fertilization? అడిగినప్పుడు ఇలాగే ఉంటాయి కదా. ప్లాస్మోడియం, వెరీ గుడ్. ప్లాస్మోడియం వైరస్ ఇది ఒక స్పెషల్. ఏంటి? మేల్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద గ్యామెట్స్ వితౌట్ మియాసిస్, ఫీమేల్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద గ్యామెట్స్ బై మియాసిస్. రిడక్షన్ రీజన్తో ప్రొడ్యూస్. మళ్ళీ మామూలు when both fuse each other that form zygote. Zygote can be called female, and directly unfertilized egg will develop in the form of male. So n equal to 16, n equal to 16, what happens here? 2n equal to 32. ఇక్కడ male లో n equal to 16. And you can't ask because of my basic here, 16 chromosomes miss అయ్యాయి కదా, హాఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఏ ఉంటాయని వీళ్ళని అడగలేమనుకుంటున్నాను. అలా డబ్బేమనుకుంటున్నాను అంటే వీళ్ళకి డబ్బులు ఉన్నాయి, వీళ్ళకి 16, వాళ్ళకి 32 ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళకి ఫుల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి, వీళ్ళకి హాఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. క్యారెక్టర్స్ గుర్తుందా? స్పామ్, వన్ క్రోమోజోమ్ విల్ బికమ్ వన్ పెయిర్. ఓకే, అంటే మన దగ్గర ఉన్న వన్ పెయిర్ ఆఫ్ చెప్పల్స్ లో విచ్ చెప్పల్, అంటే బై స్టడీయింగ్ హౌ మెనీ చెప్పల్స్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ది కంప్లీట్ స్టోరీ. ఒకటి చాలు కదా. అంటే 23 పెయిర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ నుంచి హాప్లాయిడ్ సెట్ తీయాలంటే ఎన్ని వస్తాయి మనకి? హాప్లాయిడ్ సెట్ ఎన్ని వస్తాయి? 23 పేర్స్ నుంచి హాప్లాయిడ్ సెట్ తీయాలంటే ఎన్ని వస్తాయి? 23 ఇన్ ఫీమేల్. మేల్ సేమ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ లాగా సేమ్. హర్ష నేను అనేది హాప్లాయిడ్ సెట్ రిప్రజెంటేషన్.
24 వస్తాయి మేల్. ఎలా అంటే 22 pairs నుంచి సేమ్ ఉండేది 22 కదండి, 22 కదా. దెన్ XX నుంచి ఒకటి తీసుకున్నా పర్వాలేదు కదా మనకి. మేల్ ఫీమేల్ 22 + 1 ఎన్ని అవుతాయి? 23. అదే మేల్ చూడండి, 22 pairs నుంచి మీరు 22 తీసుకుంటారు కరెక్టే. XY కదా, మీరు ఒకటే తీసుకుంటే Y రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుందా? Y ఉంటుందా? ఉండదు కదా. అంటే ఈ రెండు హోమోలోగస్ కాక కంప్లీట్గా XY లింక్లో చూసాం కదా. అంటే మీరు ఎన్ని తీసుకోవాలి? 24 తీసుకోవాలి. 24 అంటే మేల్లో ఎలా ఉందంటే 22 pairs ఆఫ్ చెప్పల్స్ వేసుకున్న వాళ్ళకి రైట్ లెఫ్ట్ చెప్పల్ సేమ్ ఉంది. కానీ 23rd pair 23rd పర్సన్ ఒక లాంగ్ చెప్పల్ ఒక షార్ట్ చెప్పల్ తీసుకున్నాడు. అలా కాలంలో ఉంది అలే, అందుకని ఆ రెండు తీసుకోవాల్సింది. ఎక్స్ అండ్ హాప్లాయిడ్ సెట్ తీసుకోవడానికి అంటే జినోమ్కి చెప్పడానికి 24 అవుతుంది మేల్ హ్యూమన్ బీయింగ్. సరే, మనం ఎర్లియర్ వి లెర్న్డ్ ఏ కాన్సెప్ట్ హియర్ దట్ 1/2 1/4 1/8 1/16 అనే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం కదా. ఆ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ అప్లై చేయబోతున్నాం డ్రోన్ కోసం. దానికన్నా ముందు ఐ గివ్ ఎ స్మాల్ స్టేట్మెంట్ ఆన్ దిస్ హనీబీ. హనీబీలో డ్రోన్స్ డోంట్ హ్యావ్ ఫాదర్ బట్ దే హ్యావ్ గ్రాండ్ ఫాదర్. ఎలా? విచ్ గ్రాండ్ ఫాదర్? ఎలానో నేను చెప్పుకుంటాను కదా. ఏ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఉంటాడు? మెటర్నల్ పెటర్నల్? మెటర్నల్ మెటర్నల్ ఒక డ్రోన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చూద్దాం. ఎ ఫీమేల్ ఓవం డైరెక్ట్లీ డెవలప్డ్ ఇంటూ మేల్ ఇన్ ఎ ప్రాసెస్ కాల్డ్ పార్థెనోజెనెసిస్. నో పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ స్పెర్మ్ కదా. సో అలాంటి ఫాదర్ ఉన్నాడా? నో ఫాదర్. స్పెర్మ్ లేదు కాబట్టి ఫాదర్ ఉన్నాడు. మరి గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఉంటారా? ఉంటారు. ఈ ఫీమేల్ ఫార్మ్ డిప్లాయిడ్ కదా. ఫీమేల్ ఈ ఫీమేల్ ఫార్మ్ ఫ్రమ్ sperm and ovum which is taken by their parents, a male and a female. So appudu ee male unnadu kada, mother, ఈమె మదర్, she is mother. మదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఏమవుతాడు? మెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్. మెటర్నల్ గ్రాండ్ మదర్. మరి మొత్తం కంప్లీట్ చేయని స్టేట్మెంట్ డోంట్స్ హ్యావ్ నో ఫాదర్. ఇంకా మెటర్నల్ గ్రాండ్ మదర్, పెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ కూడా లేదు. డోంట్స్ హ్యావ్ ఎ మదర్, ఎ మెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అండ్ ఎ మెటర్నల్ గ్రాండ్. ఎవరు లేదు? ఫాదర్ లేదు. ఫాదర్ లేదు కాబట్టి ఫాదర్ సిరీస్ కూడా ఉంది. ఓకే ఓకే, అది ఫీమేల్ మ్యాపింగ్ చేస్తారు. ఫీమేల్, ఎ ఫీమేల్ హౌ ఇస్ ఇట్ ఫార్మ్ అంటే డాటర్. Daughter is a combination of sperm and ovum. That means male, drone, female, queen. Okay, so n, what is this? 2n equal to 32. Drone क्या होता है? Mother है ना, father मिलेगा. So drone वाला mother. అంటే ఫీమేల్ డైరెక్ట్లీ అంటే ఫీమేల్ కి ఫార్మ్ ఫ్రమ్ బోత్ స్పెర్మ్ అండ్ ఓవం కదా. సో కాబట్టి ఎ మేల్ అండ్ ఫీమేల్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఈమె డాటర్ అన్నాను కదా. ఈమె పేరేంటి? ఫాదర్. వాట్ ఈస్ షీ? మదర్. ఈమె చెప్పండి. Very good. Paternal grandmother. Maternal grandfather. Maternal grandmother. ఒక్క మిస్టేక్ కదా. హ్యూమన్ బీయింగ్ ట్రై చేద్దాం. హ్యూమన్ బీయింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, సన్ ఆర్ డాటర్, ఫార్మ్ ఫ్రమ్ a sperm and ovum. That means they have female parent and male parent. Male parent ఎలా form అయ్యారు? From a female
participation of sperm and ovum, ovum and sperm. ఇప్పుడు ఈయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూద్దాం, ఈ పర్సన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. వీళ్ళిద్దరు ఏమవుతారు? పేరెంట్స్. ఇవేంటి? మదర్, ఇది ఫాదర్. వీళ్ళు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఆఫ్ మదర్ సైడ్ కదా. మెటర్నల్ గ్రాండ్ మదర్, మెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్, మెటర్నల్ గ్రాండ్ మదర్, మెటర్నల్ గ్రాండ్. అదే మనం చెప్పిన 1/2. మనకి ఫాదర్ సైడ్ ఇద్దరు పేరెంట్స్, మదర్ సైడ్ ఇద్దరు పేరెంట్స్, మొత్తం ఎంతమంది? 4 అయ్యారు, 4 మెంబర్స్. అదే డ్రోన్ కి చూడండి, హనీ బీలో డ్రోన్ ఫస్ట్ జనరేషన్ లో 1 ఉంది. అదే బిహైండ్ పేరెంట్ జనరేషన్ లో 1 పేరెంట్, గ్రాండ్ పేరెంట్ జనరేషన్ లో 2. అది హనీ బీ ఫీమేల్, పేరెంట్ జనరేషన్ లో 2, గ్రాండ్ పేరెంట్ జనరేషన్ లో 3. డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే లైన్స్ ఎలా ఇచ్చినా మీకు అర్థమైపోతుంది. అర్థమైంది కదా? ఇది హ్యూమన్ బీయింగ్ అండి. సో a son is having 2 parents, a mother and father. Mother side 2 parents, grandparents. Father side 2 parents, grandparents. Honeybee parent level ఒకటే parent because it is developed from unfertilized egg and that parent developed from 2. కాబట్టి grandparents ఎంతమంది ఉన్నారు? 2 grandparents. Daughter 2 parents and grandparent side లో ఒక్కరు మిస్ అయ్యారు. ఎవరైనా? ఫాదర్ సైడ్ paternal grandfather is missed. ఇదన్నమాట. ఎనీ డౌట్స్ హియర్? ఎనీ మోర్ డౌట్స్? సో ట్రై చేయండి తర్వాత మ్యాపింగ్ చేయడానికి. ఫస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ నోన్ థింగ్ కదా. మదర్ కి ఫాదర్ ఉంటాడు, ఫాదర్ కి మదర్ ఉంటాడు. సో తర్వాత సార్ ఇలా 2 జనరేషన్స్ చేస్తే అర్థమైపోతుంది. సో అది అక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. So we compared with human being, this particular aspect we compared with human being. Okay, this is honeybee method. Next, let's go to the other methods. We need to discuss about the bar bodies. Keith, Moore and Barr identified this for the first time in female cats. That Keith, Moore and Barr identified this for the first time in female cats. Interphase neuron cells of the female cat. తర్వాత Barr and Bertram, మళ్ళీ Bertram identified them in the fibroblast cells of buccal mucosa. మామూలుగా చెప్పాలంటే ఇది ఇన్నర్ లైనింగ్ ఆఫ్ buccal mucosa. ఇన్నర్ లైనింగ్ ఆఫ్ buccal mucosa అంటే దట్ మన టంగ్ తో టాప్ టచ్ చేసి అక్కడ ఉన్న ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ సెల్స్ లో అబ్జర్వ్ చేశారు. ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు? యూక్రోమాటిన్ అంటే కండెన్స్డ్ క్రోమాటిన్ ని మనం యూక్రోమాటిన్ అంటాం. డార్క్లీ స్టెయిన్ heterochromatin. Darkly stained heterochromatinized portion of the chromosome is called as bar body. అంటే chromatin material మామూలుగా స్టెయిన్ చేస్తే ఇలా వస్తుందండి. ఈ darkly stained heterochromatinized portion of the chromosome is termed as bar body. In the name of bar, they said it as bar body. అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ మేల్ లో అదే సెల్ లో పొజిషన్ ఇలా ఉంటుందండి. ఇది పరిస్థితి. అంటే ఒక ఎక్స్ట్రా హెటెరోక్రోమాటినైజ్డ్ పోర్షన్ ఫీమేల్ లో కనిపించింది అన్నమాట. వాళ్ళకి బాగా బెటర్ అబ్జర్వ్ చేసినట్టు ఫీమేల్ క్యాట్స్ లో చూశారు, ఫీమేల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో చూశారు. సో ఈ గమ్మత్ ఏంటో అని క్యాలిక్యులేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. హెటెరోక్రోమాటినైజ్డ్ డార్క్లీ స్టెయిన్డ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్ ఈజ్ సెడ్ టు బి యాస్ బార్. ఆత్మశాంతి కోసం బార్ బాడీ అనేది ఇది బార్ బాడీ. సో దీని ఫైనల్ ఏం డిసైడ్ అయ్యారు? Bar bodies are present only in females. అంటే bar bodies are present only
దాని మీద రకరకాల థియరీస్ పుట్టుకు వచ్చాయి. నెంబర్ ఆఫ్ బార్ బాడీస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ మైనస్ 1. నెంబర్ ఆఫ్ బార్ బాడీస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ మైనస్ 1. అంటే ఫీమేల్ అంటే XX కదా. సో హౌ మెనీ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్? 2. 2 minus 1 1. So how many X chromosomes are present in the male? 1 X chromosome. So 1 minus 1 0. So number of bar bodies in the male 0. Number of bar bodies in the female 1. That is about the bar bodies. Now the question raises here, why? ఏంటి అసలు ఏంటంటే ఏం లేదు ఉంది కాబట్టి heterochromatizer portion ఉంది. అయితే దీనికి some of the scientists view like so, dosage compensation అన్నారు. How many X chromosomes are present in the female? 2. How many X chromosomes are present in the male? 1. అందుకని ఒక X chromosome heterochromatize అయిందని చెప్తున్నారు. అంటే one of the X chromosome why it became heterochromatize. heterochromatize అంటే వర్కింగ్ స్టేటస్ కాదు, డ్యామేజ్ స్టేటస్. దీనివల్ల ఎక్స్ట్రా ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చింది, ఫీమేల్స్ కి ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో అంటే ఇప్పుడు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే డోసేజ్ కాంపెన్సేషన్ ఏం చెప్తుందంటే, నా దగ్గర 2 కార్లు, మీ దగ్గర 1 కారు, మీ దీనికి ఆన్సర్ ఏం చెప్తామంటే వై వన్ ఆఫ్ మై కార్ ఇస్ డ్యామేజ్డ్ అంటే మీరు ఆన్సర్ ఏం చెప్తున్నారు? మీ దగ్గర 2 ఉన్నాయి కదా, అందుకే డ్యామేజ్ అయిందని చెప్తున్నారు. అది డోసేజ్ కాంపెన్సేషన్. ఈ లైన్ అలా చదివితే అర్థం కాదు టెక్స్ట్ బుక్ లో. అదేంటి ఇంత సింపుల్. And X inactivation occurs in a female with 2 X chromosome does not have twice as many X chromosome gene products as the male, which possess only a single copy of the X chromosome. అంటారు. దీని మీనింగ్ అదే, నా దగ్గర 2 ఉన్నాయి, మీ దగ్గర ఒకటే ఉంది, అందుకే ఒకటి నాశనమైందని చెప్తున్నాను. heterochromatize అంటే inactivation of X chromosome. Why X chromosome inactivation in the female? అంటే ఏం చెప్తున్నాం? Inactivation of the X chromosome in the female because they have 2 X chromosomes. దీని లైనైజేషన్ అని కూడా అంటాం. లైన్ సైంటిస్ట్ డిసైడ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ డోసేజ్ కాంపెన్సేషన్. సో అందుకని లైనైజేషన్ అని కూడా అంటే కొంచెం మైండ్కి ఎక్కదు వెంటనే, అదేంటి 2 ఉంటే ఒకటి పోవడం ఏంటి అంతే ఆయన చెప్పాడు, ఆయన ఒపీనియన్. దానికి we don't have any answer because when Moore and Barr and Bechdel when they observed, always they observed X chromosome inactivation ఉంది. 22 pairs నార్మల్ గానే ఉన్నాయి. That those who are having 2 X chromosomes, that one of the X chromosome is heterochromatize. సో అందుకని ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసాం. అంటే మన ఊర్లో 90% 2 కార్స్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కార్లు డ్యామేజ్ అయింది. మనం ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చేస్తాం, మేబీ 2 కార్లు ఉంటే ఒక డ్యామేజ్ అవుతాయేమో అని చెప్పేసి. దాన్నే మనం డోసేజ్ కాంపెన్సేషన్. ఇది నిజం, ఇది కాదు అని తెలియదు, ఇది హైపోథీసిస్ దట్స్ ఆల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైనా డౌట్ వస్తుందా? ఫీమేల్లో 2 X chromosomes ఉంటే వన్ ఆఫ్ ద X chromosome will come for inactivation. దాన్నే డోసేజ్ కాంపెన్సేషన్ అంటున్నాం. ఇప్పుడు ఏమైనా డౌట్ వస్తుందా అంటున్నారు. రెగ్యులర్ గా రావాల్సిన డౌట్, ఎందుకంటే మనం హీమోఫిలియా చెప్పేటప్పుడు ఇలా చెప్తాం. మరి ఎక్స్ ఇన్యాక్టివేషన్ ఈక్వల్ టు ఒకటి ఉండాలి వాళ్ళంట కదా, ఈ డౌట్ రావాలిగా. 3 రోజుల టైం అది ఆలోచించండి, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. 3 days టైం ఉంది ఇక్కడి నుంచి, ఆలోచించండి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ప్రతిదీ చెప్తారే, మాకు చెప్తారా బుక్ లో అక్కడ రాసిందా? అడిగేసాము, అయిపోయింది. ఆన్సర్ కూడా చెప్పుకోమంటున్నాను, ఆన్సర్ కూడా చెప్పు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆన్సర్ చెప్తాను, నేను ఆన్సరే చెప్తా చూడు, మళ్ళీ చెప్తాను జాగ్రత్తగా. Keith, Moore and Barr identified this in the interphase neurons of the female cats. Barr and Bechdel identified this in the fibroblast cells of buccal mucosa happened in the somatic cell.
hemophilia lo color blindness lo we discussed about the sex chromosome ovary lo ఉన్న testis లో ఉన్న cells బాగా అనౌన్స్ చేయలేదు testis లో ఉన్న X chromosome ovary లో ఉన్న X chromosome inactivation అయింది somatic cell లో inactivation అయింది అంతే సరే ఇది అబౌట్ దట్ పర్టిక్యులర్ బార్ బాడీస్ దీన్ని బట్టి మనకి ఎర్లియర్ అప్లికేషన్ లో మనం నేర్చుకున్న do you know any male with bar body? Is there any possibility a male will contain the bar body? Human being. Is there any possibility? Correct. Klinefelter syndrome. XXY. According to our principle, number of X chromosomes minus 1 అన్నా కదా. అప్పుడు how many X chromosomes are present in Klinefelter male? 2 కదా. So కాబట్టి all males are without bar body except one male. Right? Klinefelter male. Is there any female without bar body? Because a Turner's female. A Turner's female is without bar. Because she is having only one X chromosome. One principle was 1 minus 1 equal to 0. So therefore all males are without bar body except Klinefelter male. All females are with bar body except Turner's female. This is the story of bar bodies, and after that scientists are observed even in the neutrophils. Neutrophil nucleus kada ఇది దీని చివర్లో మన శివమణి ఉన్నాడు ఏంటంటే how it look like drumstick. They again I announce you because of this particular drumstick body. Female won't get any extra intelligence, ప్రత్యేకంగా any additional intelligence ఏమి రాదు ఉంది అంటే అది నాట్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద మేల్ అది మేల్ లో మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేయలేదు ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ విచ్ ఇస్ సీన్ ఓన్లీ ఇన్ ఫీమేల్ బట్ నాట్ ఇన్ మేల్ న్యూక్లియస్ కి అడిషనల్ గా ఉంటుంది డ్రమ్స్టిక్ బాడీ అంటే ఫీమేల్ న్యూట్రోఫిల్ స్టే చేశారనుకోండి ఆ చివరిలో ఒక డ్రమ్స్టిక్ అన్నమాట మేల్ న్యూట్రోఫిల్ స్టే చేసినప్పుడు అలాంటిది ఉంది అంటే వీ కెన్ సే విచ్ ఈస్ ద ఫీమేల్ అండ్ మేల్ దీన్నే అప్పట్లో నా ఈవెన్ కొంచెం ఓల్డ్ హాస్పిటల్స్ చూస్తే ఈ వర్డ్ రెగ్యులర్గా కనిపిస్తుంది ఆమ్నియోసింథసిస్ ఈజ్ ప్రొహిబిటెడ్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే హాస్పిటల్లో స్కానింగ్ ఈజ్ ప్రొహిబిటెడ్ లేదు సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ ఈజ్ క్రైమ్ అని చెప్పేసి పెడుతున్నారు అప్పట్లో ఇది పెట్టేవారు 10-15 years బ్యాక్ ఆమ్నియోసింథసిస్ అప్పట్లో పెట్టేవాళ్ళంటే నన్ను అంత ఓల్డ్ అనుకోవద్దు ఎక్కడో పాత హాస్పిటల్లో చూశారు ఆమ్నియోసింథసిస్ ఇస్ ప్రొహిబిటెడ్ అంటే వాట్ ఈజ్ ఆమ్నియోసింథసిస్ ఎంబ్రియోస్ చుట్టూ ఉన్న ఫ్లూయిడ్ ని ఆమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ అంటారు ఈ ఆమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ లో ఈ ఎంబ్రియో సెల్స్ ఉంటాయి ఈ సెల్స్ ని మన వాళ్ళు ఒక సెల్ ని కనెక్ట్ చేశారు చిన్న కొంచెం ఫ్లూయిడ్ తీసుకొని జెనెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో చూసేవాళ్ళు అప్పుడు ఇప్పుడేముంది 3D స్కాన్ 4D కూడా వచ్చింది 4D స్కాన్ ఇలా పెడితే స్క్రీన్ మీద కనపడతారు లోపల ఎంబ్రియో ఎలా ఉంది ఫీటస్ ఎలా ఉంది కనిపిస్తుంది అప్పట్లో ఇది ఒకటే టెక్నిక్ అన్నమాట ఆమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ బయటికి తీసి ఆ తీసినప్పుడు ఎక్స్ ఇనాక్టివేషన్ అదే హెటెరోక్రోమాటినైజేషన్ కనిపించింది అనుకోండి ఆ సెల్ దట్ ఈస్ ఫీమేల్ అలా గుర్తుపట్టేవాళ్ళు మేల్ ఫీమేల్ అలా చెప్పేవాళ్ళు సో అందుకని డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ద సెల్స్ డ్యూరింగ్ ఎంబ్రియానిక్ స్టేజెస్ ఓల్డర్ డేస్ లో అయితే ఆమ్నియోసింథసిస్ దాని తర్వాత 2D స్కాన్స్ వచ్చాయి 2D స్కాన్ ఏంటంటే మనం గుర్తుపట్టలేవారు ఏదో కదులుతూ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది ఆ స్కాన్ లో మనం ఏం గుర్తుపట్టలేదు బట్ అక్కడ ఉన్న నర్స్తో సహా గుర్తుపడతారు వాళ్ళకి అలవాటు ఏదో ఉంటాయి స్పెసిఫికేషన్స్ నేను అడిగినా చెప్పలేదు ఇంకా 3D స్కాన్ చేయలేదు డైరెక్ట్గా మనం కూడా క్లియర్గా చూసేది స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తూ ఉంటుంది కెమెరా పెడతారు అక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రజెంట్ నడుస్తుంది 3D స్కాన్ 4D కూడా వచ్చాయి అక్కడ సో అది అబౌట్ స్టోరీ ఆఫ్ బార్ బాడీస్ అండ్ డ్రమ్స్టిక్ నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్దాం హార్మోనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ద సెక్స్ డిటర్మినేషన్ చాలా ఉంది మనం నేను లెక్క చూసుకోలేదు సరిగ్గా హార్మోనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద సెక్స్ డిటర్మినేషన్ హార్మోన్స్ దీనికోసం మనకి ప్రైమరీ వి నీడ్ టు నో అబౌట్ ట్విన్స్ గురించి తెలియాలి a sperm, a ovum, fertilize
And what is sperm? Zygote. Zygote divided into 2 cells, 4 cells. In this particular stage, the cells are getting separated, and separated cells are acting like individual zygotes. That is called twins. A zygote divided 2 cell, 4 cell, each stage, initial stages lo cells separated to groups form. ఈ ఫామ్ అయిన 2 గ్రూప్స్ టూ ఇండివిజువల్ యంగ్ వన్స్ కింద వస్తారు. ఈ యంగ్ వన్స్ వచ్చేసి అంటే ట్విన్స్ వచ్చేసి either both are males or both are female. There is no chance of one male and one female. Do you accept? Right? They were same. మన ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ when does the sex is determined అంటే మనం జైగోట్ లెవెల్ లో ఉన్నాం. Y type of sperm, X type of ovum form XY zygote. ఇక్కడ జైగోట్ తో బిగినే till the end of our life బాడీ గ్రోత్ బై మెటాసిస్ ఉంది. అలాంటప్పుడు జైగోట్ డివైడ్ వచ్చిన 2 సెల్స్ లో కూడా XY ఉంటుంది కదండి, కొత్తగా ఇంకో X వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కదా. సో అలాంటప్పుడు ఇది XY ఇది XY. సో అప్పుడు ఇద్దరు 2 సన్స్ అవుతారు, లేదు ఇద్దరు 2 డాటర్స్ అవుతారు. దేర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ 1 సన్ అండ్ 1 డాటర్ ఇన్ ఐడెంటికల్ twins, which we discussed whatever it is said to be identical twins. సేమ్ ఒకలాగే ఉంటారు బికాజ్ సేమ్ జైగోట్ నుంచి వచ్చారు. జరిగింది కూడా మైటాటిక్ డివిజన్ కాబట్టి ఐడెంటికల్ ట్విన్స్. ఫ్రటర్నల్ ట్విన్స్, సో మెనీ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్ టు ఫార్మ్ ఏ ఫ్రటర్నల్ ట్విన్. బేసికల్ గా ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ అంటే 1 menstrual cycle of 28 days లో ఒక్కసారి ఓవం రిలీజ్ అవుతుంది. ఓన్లీ 1 ఓవం అంటే అరౌండ్ 12 to 20 డేస్. జనరల్ గా 13, 14, 15, 16 లెక్క చెప్తారు. బట్ 12 to 20 డేస్ లో 1 ఓవం విల్ బి రిలీజ్ ఇన్ ద ఫీమేల్ ఇన్ 1 menstrual cycle. సో స్పామ్స్ నో అన్కౌంటబుల్ నెంబర్స్ కాబట్టి స్పామ్స్ తో ప్రాబ్లం లేదు. స్పామ్ అండ్ ఓవం విల్ ఫ్యూజ్ అండ్ ఫార్మ్ సింగిల్ జైగోట్. ఇది నార్మల్ కండిషన్. మరి ఫ్రటర్నల్ ట్విన్స్ అంటే ఏంటంటే డైజైగోటిక్ ట్విన్స్. అంటే జైగోట్స్ ఎన్ని కావాలి? 2 జైగోట్స్ రావడానికి ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ చెప్తా. ప్రీవియస్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్లో ఓవం లిబరేషన్ లేట్ గా ఉంది, నెక్స్ట్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్లో ఓవం లిబరేషన్ ఎర్లీగా ఉంది. జనరల్ గా ఓవం వోంట్ సర్వైవ్ 4-5 డేస్ కన్నా మాక్సిమం సర్వైవ్ అవ్వదు. బట్ అలా జరిగితే మేబీ ఏ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ 2 ఓవం ఉండొచ్చు. లేదు కన్ఫ్యూషన్ లో అంటే ఫస్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే రైట్ ఓవం రిలీజ్ చేస్తే రైట్ ఓవర్ రిలీజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ ఓవర్ వస్తుంది ఛాన్స్. అంటే ఫస్ట్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ లో రైట్ ఓవర్ అయితే దెన్ లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్. ఎట్ ఏ టైమ్ ఇఫ్ 2 ఓవరీస్ రిలీజ్ ద ఓవం దేర్ మే బి ఏ పాసిబిలిటీ. లేదు సింగిల్ ఓవరీని ఇది రేర్ పాసిబిలిటీస్, నేను ఆర్డర్ ఆఫ్ రేర్ పాసిబిలిటీస్కి వెళ్తాను. సో సింగిల్ ఓవరీని మే బి రిలీజ్ 2 ఓవం. ఇలా జరిగితే 2 ఓవం వచ్చే ఛాన్స్. ఈ 2 ఓవం వస్తే స్పెర్మ్స్ కి నో ప్రాబ్లం కదా. అప్పుడు 1 zygote may become XX, 1 zygote may become XY. Not a rule. But అక్కడ maybe both are sons, maybe both are daughters, but additionally we have one more. 1 son, 1 daughter is possible. Will you know? Fraternal twins are dizygotic twins. Basically 2 types of twins, identical twins, fraternal. అది యాక్సిడెంటల్ థింగ్. ఇది డెవలప్మెంట్ తర్వాత జైగోట్ దట్ సెల్స్ మే యాక్టివ్ ఇండిపెండెంట్లీ బట్ దే డోంట్ సెపరేట్. వాళ్ళు సెపరేట్ అవ్వకపోవడం వల్ల ఆ సియామీస్ ట్విన్స్, సయామీస్ ట్విన్స్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ వాళ్ళు వచ్చేది అలాగా. ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ లో when the 2 zygotes act like 2 independent zygotes but to independent group but they don't separate. అది ఇక్కడ వచ్చే క్రోమోజోమల్ ప్రాబ్లం, అదే మన డెవలప్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల సింగిల్ హార్ట్ నుండి 2 బాడీస్ ఉండడం, ఈ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ అనే అలా వస్తాయి అన్నమాట. ఆ డెవలప్మెంట్ ప్రాబ్లమ్ బేసిక్గా 2 ఉంటాయి, ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ అండ్ ఫ్రటర్నల్ ట్విన్స్. సో ఇప్పుడు నౌ వాట్ ఐ వాంట్ హియర్, ఇన్ విచ్ కేస్ దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ 1 మేల్ అండ్ 1 ఫీమేల్ in identical or fraternal. So our story begins with fraternal twins in cattle. Whereas in cattle, because of the 2 zygotes, like cattle is a common process. There is no menstrual cycle except the
హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆర్ ప్రైమేట్స్ లో monkeys తీసుకుంటే most mammals are having estrus cycle. And there is no limit. In one particular season, some number of eggs will be released out. That you can see the evidence. Rabbit, 4 to 8 children at a time. Dog, pig, any animal is at a time in one particular season animals sitting. But the human being and nearby monkey, chimpanzee, orangutan, mana group, mana family, mana order, primates kada, mana order primates lo matram ఈ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఏంటి? రెగ్యులారిటీ ఆఫ్ ద లిబరేషన్ ఆఫ్ ఓవమ్ ఫర్ ఎవ్రీ 28 days. దాని మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అంట. మిగిలిన అన్ని మ్యామల్స్ లో అంటే యూథీరియన్ మ్యామల్స్ లో ఈస్ట్రస్ సైకిల్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఇది ఇక్కడే పాసిబుల్ అని చెప్పడానికి మీకు చెప్తున్నాను. ఫ్రాటర్నల్ బికాస్ నెంబర్ ఆఫ్ జైగోట్స్ విల్ బి డెఫినెట్లీ మోర్. ఇమాజిన్ ఇఫ్ దీస్ పర్టిక్యులర్ జైగోట్ డెవలప్డ్ ఎంబ్రియోస్, వన్ ఈస్ ద మేల్ ఎంబ్రియో అండ్ అనదర్ ఈస్ ద ఫీమేల్ ఎంబ్రియో. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ క్యాటిల్ దట్ కొరియో అలంటైన్ ప్లాసెంటా కొరియన్ తీసుకున్నాం. ఓన్లీ లెట్ us use the word called కొరియా. కొరియా అంటే మదర్ నుంచి ఫుడ్ సప్లై చేస్తున్నారు. ఎవరికి? ఎంబ్రియోస్. ఫస్ట్ ఎవరు సప్లై చేస్తారు? మేల్ కా ఫీమేల్ కా? మేల్ కి సప్లై చేస్తారు. తర్వాత ఫీమేల్. అంటే ఈ కేసులో చెప్తున్నాను, నాట్ ఆల్వేస్ లైక్ ఇలా జరిగితే ఏమవుతుంది? ఇన్ దిస్ పాసిబిలిటీ వాట్ హ్యాపెన్స్? లెట్ us see the blood capillaries of male, blood capillaries of female. Generally male embryo, female embryo lo which are the embryo will develop much faster? Male embryo will develop much faster. Okay, male is much faster. నిజమే, హ్యూమన్ బీయింగ్ లో కూడా అది కరెక్టే. మేల్ ఎంబ్రియో గ్రోత్ ర్యాపిడ్ గా ఉంటుంది, ఫీమేల్ ఎంబ్రియో గ్రోత్ స్లోగా ఉంటుంది. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మదర్ ఈవెన్ కెన్ సే డ్యూరింగ్ జెస్టేషన్ పీరియడ్ ద కమింగ్ గివింగ్ బర్త్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి మేల్ ఆర్ ఫీమేల్. ఎందుకంటే 7th, 8th, 9th మంత్ లో బాగా ఇబ్బంది పెడతారు సన్నకి. మదర్ లిటరస్ లో విపరీతంగా యాక్టివ్ గా ఉండి ఇబ్బంది పెడతారు. సో దాన్ని బట్టే డిసైడ్ చేసి వచ్చేది సన్. అంటే జనరల్ గా సన్ give and the sun may create problems when in the gestation period. Daughter create problems throughout the life. So, ఇది ఫీమేల్ కి సంబంధించి మేల్ ఎంబ్రియో ఇస్ గ్రోయింగ్ మచ్ ఫాస్ట్. మనము సెక్స్ డిటర్మినేషన్ లో ప్రైమరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్, సెకండరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్ అంటూ వాడి మనం అనుకుందాం. ప్రైమరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్ అంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టెస్టిస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మేల్. అవునా? డ్యూరింగ్ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ నుండి టెస్టిస్ బిగిన్ అవుతుందండి డెవలప్మెంట్. ఈ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టెస్టిస్ విల్ అకర్ లిటిల్ ఎర్లియర్ దాన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఓవరీ ఆఫ్ ఫీమేల్. బికాజ్ వి సెడ్ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ ఇస్ ఫాస్టర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మేల్. సో ఆ టైంలో టెస్టోస్టిరాన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మేల్ ఎంబ్రియోలో. టెస్టోస్టిరాన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. బికాజ్ ఆఫ్ ద సింగిల్ కోరియా ఈ టెస్టోస్టిరాన్ ఆఫ్ మేల్ ఎంబ్రియో ఆల్సో రీచెస్ టు ద ఫీమేల్. అంటే వాళ్ళు ఇంకా ఓవరీ బిగిన్ చేయలేదు, అంటే ఈస్ట్రోజన్ ఇంకా రాలేదు. ఈ టైంలో టెస్టోస్టిరాన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ మేల్ ఎంబ్రియో టు ద కామన్ కోరియా ఇట్ రీచెస్ టు ద ఫీమేల్ ఎంబ్రియో ఆల్సో, దట్ డజంట్ అలౌ ద ఓవరీ టు గ్రో. సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ జెస్టేషన్ పీరియడ్ when egg one is coming out, male will be the normal but female can be that sterile female can be called as prima. And the situation occur only in the case of cattle. మనం చెప్తున్న ఎగ్జాంపుల్ క్యాటిల్లో మాత్రమే, నాట్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్. బికాస్ హ్యూమన్ బీయింగ్ వేయాల్సి వస్తే ఇలాగే టూ కోరియా సెపరేట్ మేల్ ఫీమేల్ డైజైగోటిక్ ట్విన్స్ లో టూ కోరియా కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు హ్యూమన్ బీయింగ్. బట్ ఫీమేల్ క్యాటిల్లో మాత్రం ఈ ప్రాబ్లం ఉంది. ఏంటి? ఫ్రీ మార్టిన్ వెల్కమ్. సో ఒక డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తాను. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డైజైగోటిక్ ట్విన్స్ ఆఫ్ క్యాటిల్ డ్యూరింగ్ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్, మేల్ embryo grow much faster than the female embryo. Hence the male reproductive hormones of the male embryo influence the female embryo not to develop the ovary that makes the liberation of a fertile male but sterile female. The sterile female can be termed as free martyr. The sterile female is said to be as free martyr. In the detail there is 3 lines on that, but the causes and the consequences we need to discuss కాబట్టి ఇది ఇంత టైం పడుతుంది.
సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఆస్పెక్ట్. అండ్ వన్ మోర్ ట్రూ reported sex reversal in fowls. Sex reversal in fowls. Actually, embryonic development complete అయితే ఇప్పటికే my statement whatever I am giving now దానికి మీకు పెద్ద అబ్జెక్షన్ ఉండేది కాదు. ఒకవేళ గుర్తున్నట్టు నో ప్రాబ్లం. A female, even human being, a female do not produce any ovum in her lifetime. అంటే కరెక్టా? A female do not produce అంటారు. అదే చెప్పేది. ఒకవేళ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కంప్లీట్ చేసిన ఇక్కడికి వచ్చుంటే ఈ స్టేట్మెంట్ మీరు సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు అందరినీ. అది ఇందాక చెప్పాను కదా, ఫీమేల్ ఎంబ్రియో డెవలప్ అవుతుంది డ్యూరింగ్ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ అని. చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది. డ్యూరింగ్ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ ఫీమేల్లో జెర్మినల్ ఎపిథీలియం లోపల ఉంటుంది. ఈ జెర్మినల్ ఎపిథీలియం ప్రొడ్యూస్ మెనీ ప్రైమరీ oocytes. ఆ ఫీమేల్ మదర్ ఎనిమల్ అంటే మదర్ జెస్టేషన్ పీరియడ్ కంప్లీట్ అయ్యి ఆ మదర్ ఎంబ్రియో నుంచి మదర్ యూటరస్ నుంచి వెరీ కమ్స్ అవుట్ జెర్మినల్ ఎపిథీలియం బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ ఎ ఫీమేల్ చైల్డ్ ఓవరీ లో జెర్మినల్ ఎపిథీలియం విల్ బి అవుట్ సైడ్, నాట్ ఇన్సైడ్. మరి వాట్ ఆర్ ఇన్సైడ్? ప్రైమరీ ఎన్ని సమ్మంటే ప్రాబ్లం చేసినారు నోట్స్లో 488 తప్పు. అందులో కొన్ని కన్సిక్వెన్సెస్ వస్తాయి. అంటే సరదాగా చేయించాడు అదే లెక్క తప్పది. అది సరదాగా చేయించినట్టున్నారు. అంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ లో కన్సిడరేషన్ తీసుకున్నట్టున్నారు. 9 months పిల్లలు పుడితే 9 months అండి. 9 months తీసుకున్నావా? నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ బర్త్ ఈవెన్ నో ఓవర్ విల్ బి రిలీజ్ 6 months తర్వాత. అది అప్రాక్సిమేట్ హైపోథీసిస్ అంతే. అంటే we can't say every female will have the same level because menopause reach అవ్వడం అనేది 45 is the general age. Some people at 40, some people at 47, 48. That depends on that particular. మీరు అప్రాక్సిమేట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేశారు. నీ నోట్స్లో ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్. ఏదో సరదాగా స్టూడెంట్స్ ఇంప్రెస్ చేయడానికి బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ద బర్త్ ద చైల్డ్ ఇలా ఉంటుందండి. అంటే ఆ ఫీమేల్ చైల్డ్ ప్రైమరీ oocytes ఉన్నాయి. ఈ ప్రైమరీ oocytes మియాసిస్ 1 ప్రోఫేజ్ 1 స్టేజ్ లో ఉంటాయి. ఇంకా ముందుకెళ్ళాం. ఎప్పుడు వరకు? టిల్ దట్ పర్టికులర్ ఫీమేల్ చైల్డ్ విల్ గెట్ a certain maturation age. అంటే ఒక 13 అనుకోండి. 13 is the maturation age. 11 అని దాంట్లో తీసుకోండి. 13 అనుకోండి. అంటే nowadays it is dropped to 11. ఇది డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మెట్రోస్, మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్, టౌన్స్, విలేజెస్. కిన్సీ రిపోర్ట్. ఇది డిఫరెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ న్యూట్రిషనల్ ఆస్పెక్ట్స్ వల్ల ఏరియాకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. దీన్ని ఇలా ఆర్డర్ తీసాను. సరే మనం 13 అనుకోండి. 13 is the maturation age. ఈ 13 years ఓవర్ ఇలాగే ఉంటుంది. After 13 years, one of the primary oocytes will become mature in the form of secondary oocyte and that is going to form a ovum. అర్థమైందా? అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if she is having 400 primary oocytes, how many ovum she is going to release in her life? Capability of liberation గురించి చెప్తున్నాను. ఎంత రిలీజ్ చేయగలుగుతారు? 400 ovum. అంటే నో ప్రొడక్షన్. ఏం జరుగుతుంది? ఓన్లీ అంటే వీల్ డిస్కస్ దట్ ఇన్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇన్ డీటెయిల్. బట్ ఇప్పుడు బేసిక్స్ చెప్తున్నాను. అంటే నో ప్రొడక్షన్ స్టేట్మెంట్ కరెక్టే. In her lifetime, she is not producing. What's happening? One after another, for every 28 days, one ovum is one primary oocyte will go for maturation for the formation of ovum. Ante as a female, how many number of ovum she is going to release in her lifetime depends upon how many number of primary oocytes are formed in the female when she is in the uterus of mother. అది అంటే ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక టైంకి ఇవన్నీ అయిపోతాయని చెప్తున్నాం అంతే కదా.
నేను ఐమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు డెప్త్, అది ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ అవి ఆ తర్వాత వీళ్ళు డిస్కస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. బట్ ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒక స్టేజ్కి వచ్చేసరికి ఇవన్నీ అయిపోతాయి, అవునా? అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ విచ్ యూ నో వెరీ వెల్, which means the development of secondary sexual characters in a female. Estrogen, development of secondary sexual. Male లో testosterone హార్మోన్ రిలీజ్ చేయడానికి స్పెషల్ సెల్స్ ఉంటాయి, ఏంటంటే లెడిక్ సెల్స్. ఫీమేల్ లో స్పెషల్ సెల్స్ ఉండవండి. వన్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ oocyte primary follicle when it become matured secondary follicle. Now I'm not going with layers. Basically గా టీకా మెంబ్రేనా గ్రాన్యులోసా, లోపల నుంచి జోనా పెలుసిడా, కరోనా రేడియేటా, డిస్కస్ ప్రొలిజరస్ అండ్ మెంబ్రేనా గ్రాన్యులోసా కి డిస్కస్ ప్రొలిజరస్ కి మధ్యలో ఆండ్రోన్ క్యావిటీ ఉంటుంది. అంటే ఇవన్నీ లేయర్స్ సెకండరీ oocyte. అందులో అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్స్ ఈస్ట్రోజన్ రిలీజ్ చేస్తారు. అంటే మీరు ఏది అర్థమైనట్టుగా పెట్టకండి, జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అక్కడికి వెళ్ళడానికి నాకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే మీకు ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ మీరు. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్, ఇక్కడ one more difference I said, special cells in male, but ఇక్కడ special cells కాదు. primary oocyte maturation తర్వాత వచ్చిన secondary follicle ఈస్ట్రోజన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. Imagine one particular age, if all the primary oocytes are over, all of became secondary oocytes, bones are అయిపోయి, is there any primary oocyte now to become secondary oocyte? And is there any possibility of estrogen hormone? No, very less hormone will be released. వెరీ లెస్ అనే కదా అది చెప్పాలి. ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ లో కార్టెక్స్ అండ్ మెడులర్ పోర్షన్స్ ఉంటాయండి. ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ కార్టెక్స్ నుంచి ఎప్పుడు కొంచెం రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి సపోర్ట్ లేదు, ఇంకా ఉంటే అంటే అది కొంచెం ఉంటుంది, బట్ నాట్ కన్సిడర్. అందుకే ఏమంటున్నాను, నో ఈస్ట్రోజన్ అనట్లా. వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజన్ దేర్ ఇన్ ది ఫీమేల్. ఇది హ్యూమన్ బీయింగ్ లో అయితే ఈ స్టేజ్ మెనోపాజ్ స్టేజ్ అని. ఆల్ ఓవరీస్ ఆర్ ఓవర్, ఆల్ ప్రైమరీ oocytes are over. A female reaches to the menopause. Estrogen levels suddenly drop. That we call menopause. This particular aspect ni ikkada vaadtam. And now again ikkadichi whatever I am continuing, that is not applicable for human being. It is only observed in case of female. Now I am using a technical term called natural cessation. Natural cessation. What is natural cessation? People cheppindi natural cessation. Ante if all the primary oocytes which can develop as the secondary secondary oocyte of egg all are over, then ఏమంటున్నాను, natural cessation. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే the ovaries become empty. ఆ ప్రాసెస్ ఏమంటారు, natural cessation. Natural cessation result ఏంటి, అది ఒక్కటి తెలిసి చాలండి, ఇప్పుడు మన కష్టానికి సరిపోతుంది. రిజల్ట్ ఏంటి, levels of estrogen will suddenly drop. Levels of estrogen are getting suddenly dropped. Or మనం ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా చేద్దాం, అంటే మనకు సైంటిస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ రిమూవల్, మనమే ఓవరీస్ రిమూవ్ చేశాం. నా అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే ఫౌల్స్ లో చేస్తున్నాను. అయితే న్యాచురల్ సెసేషన్ అంటే ఒక హెన్ రోజుకు ఎగ్గు పెడుతుంది, మనమే హార్మోనల్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి రోజుకు 4 పెట్టేలా చేసాం అనుకోండి, ఎర్లీగానే వస్తుంది కదా న్యాచురల్ సెసేషన్. లేదు మనం సర్జరీ చేసి ఓవరీ తీసేసాం, అప్పుడు ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ డ్రాప్ అవుతాయని ఒప్పుకుంటారు కదా. టెస్టోస్టిరాన్ లెవెల్స్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. Increased testosterone levels makes the development of male reproductive structures in the hen, which makes the hen to become cock. Remain sex reversal. Doubt possible, correct? Not possible. Who reported this sex reversal? Not possible in human being. Now doubt possible, correct? Some kind levels లో testosterone పెరుగుతున్నారు. హ్యూమన్ బీయింగ్ వదిలేక హెల్లో పాసిబుల్, నువ్వు చెప్తే హ్యూమన్ బీయింగ్ సరిపడదు. టెస్టోస్టెరాన్ ఎక్కడదని అడగండి, అగైన్ మై ఆన్సర్ ఇస్ సేమ్, adrenal cortex, zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis. ఇందులో zona reticularis of adrenal cortex contains some sex cells which they secrete the hormone. They secrete the testosterone.
అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే టెస్టోస్టిరాన్, ఈస్ట్రోజన్ బోత్ ఆర్ రిలీజ్డ్ బై మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్రమ్ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్. ఎడ్రినల్ కార్టెక్స్ నుంచి టెస్టోస్టిరాన్, ఈస్ట్రోజన్ రెండు రిలీజ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఓవరీ నుంచి పార్టిసిపేషన్ లేదు కదా. In case if testosterone levels are increased from the adrenal cortex, that makes this particular feature. Human being lo జరిగే ఛాన్స్ జనరల్ గా అయితే ఇలా జరుగుతుందండి. adrenal cortex release testosterone, estrogen. మన ఒకవేళ హ్యూమన్ బీయింగ్ మేల్ అయితే టెస్టిస్ కూడా ఉంటుంది కదా, టెస్టోస్టెరాన్. సో నామినేషన్ టెస్టోస్టెరాన్ ఈజ్ నేమ్. తర్వాత ఈస్ట్రోజన్ ఫ్రమ్ ఓవరీ కదా, ఓవరీ ఓసైట్ సెన్స్. ఓకే, సో డామినేషన్ ఎవరు? నో టెస్టెస్. డామినేషన్ ఎవరు? O ప్లస్ O ఈస్ట్రోజన్. ఇలా వస్తుంది. అయితే ఫౌల్ లో పాసిబుల్ కేస్ గురించి చెప్తున్నాను. ఓవరీస్ న్యాచురల్ సెసేషన్ పోయి అండ్ టెస్టోస్టెరాన్ లెవెల్ నీడ్ టు బి ఇంక్రీజ్డ్. ఈ రెండు జరిగితే ఏమవుతుందన్న hen becomes cow. The regular process can be going to say like this, and there is a possibility that hen become cow because of natural cessation or artificial removal and increased levels of testosterone. These are two possibilities. 35th floor ఎక్కాలి, రెండు దూకాలి, అప్పుడు కాలేదు. అంటే రెండు పాసిబిలిటీస్ జరిగితే కాలేదు. కాలేదంటే ఈ రెండు జరిగి ఉంటే ఏమొక్కటి జరగకపోయినా డజన్ బి. సో ఫర్ వి ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ hen became cow. దీనిలో చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది, చేశారు. రైట్. What is the method of sex determination in these horse? How కదా? వెరీ గుడ్. మనకు తెలియాలి కదా ప్రాబ్లం చేయడం. ZW, ZJ. ZW అంటే ఫీమేల్, ZJ మేల్. A sex reversal cock. And don't ask if it is possible or not, because in genetics you put if, anything is possible. A sex reversal cock is crossed with normal hen. ఎలా చేయాలో క్లూ కూడా ఇస్తాను. కింద నోట్ అని పెట్టి WW నాట్ సర్వైవ్ అని రాయండి. పేపర్స్ అయితే తీసుకొచ్చాను. అయినా రేషియో బిట్వీన్ ద మేల్ అండ్ ఫీమేల్ చెప్పండి సార్. హౌ మెనీ మేల్? ముందు ఏమి సార్ అది చెప్పండి. లెట్ మీ రైట్. సెక్స్ రివర్సల్ కాక్, hen. జనరల్ గా అయితే ZW అంటే ఫీమేల్ కదా, ZZ అంటే మేల్. ఇప్పుడు సెక్స్ రివర్సల్ కాక్ ఏం రాస్తారు మీరు? ZW. hen అంటే మామూలుగానే ZW. ZZ ఏంటి సార్? కాక్ కాదు సార్. ఈ కాక్ ఎలా అయిందన్నారు? బికాజ్ ఆఫ్ హార్మోనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. అర్థమైందా? అంటే ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థం కావడానికి చెప్తున్నాను. ఒక పర్టిక్యులర్
అంటే ఇండియన్ ట్రెడిషన్ కి కుదరక ఇక్కడ జనం ఆగిపోయారు. బట్ ఫారెన్ లో ఇది కామన్ కదా. అయితే హార్మోనల్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి మేల్ ని ఫీమేల్ చేస్తారు, ఫీమేల్ ని మేల్ చేస్తారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఫీమేల్ హూ బికేమ్ యాజ్ మేల్, liters of testosterone is injected, she became as male. A female, when she becomes male, what is her chromosomal configuration? A female of XX, when she becomes male, what is her chromosomal configuration? XX. ఎందుకండి అక్కడ మనం చేంజ్ చేస్తుంది క్రోమోజోమ్ కాదు. ఎలా చేస్తారో ఒక్కొక్క సెల్ ని తీసుకొని చేస్తారా? ప్రతి సెల్లో ఉంటాయిగా. అదేం చేయరు అక్కడ. హార్మోనల్ ట్రీట్మెంట్, హార్మోనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. లేదా మేల్ బికేమ్ ఫీమేల్. సో అంటే అక్కడ క్రోమోజోమ్స్ అలాగే ఉంటాయి. ఆ విషయం చెప్పడానికే ప్రాబ్లం చేసింది. అంటే హార్మోనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, నాట్ క్రోమోజోమల్ చేంజ్. సో దట్ వాట్ యు కాల్ సెక్స్ రివర్సల్ కాక్ క్రాస్ విత్ hen, gametes ఏంటి ZW, ZW and ZZ, sorry ZW and ZZ, ZW. ఇది క్లియర్గా అర్థం కావడానికి WW నాట్ సర్వైవ్ అని రాశాను. నేనే చెప్పేసాను WW నాట్ సర్వైవ్ అని. ఇప్పుడు విల్ ఫైండ్ హౌ మెనీ మేల్స్, హౌ మెనీ ఫీమేల్. సో రేషియో బిట్వీన్ ద మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 1:2. అంటే ఇక్కడ మీకు ఈ ప్రాబ్లం which explains you it is not in the change of chromosome, it is the change of internal environment because of hormones. Hormonal influence made this particular changes. And చెప్పండి. So, adi what we call hormonal method of sex determination. Next we go with the environmental method of sex determination. Environmental method of sex determination. In environmental method of sex determination, that we go through Boninia viridis. One of the best example here, Boninia viridis. In Boninia viridis lo, that whatever the eggs which are laid, all are same. The male, female, zygote, all and determination not it happened. Those eggs
which developed in the proboscis of mother. Proboscis of mother, they becomes male. Those eggs which are released in the water, that becomes female. And ikkada some secretions may influence this particular male to be embryos to become male. That is the environment కిందకే వేశారు. క్రోమోజోమ్స్ వచ్చేసి సేమ్ ఉంటాయి, అంటే నాట్ వర్కింగ్ ఇన్ స్టేటస్. ఇప్పుడు డ్రోసోఫిలాలో లేదా క్రోమోజోమ్ ఏమున్నా సరే there is a possibility they are not working in states ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. So those eggs which are developing in the proboscis of male, proboscis of mother, they become as male. Those eggs which are released in the water, they become female. And one more example we have in the temperature influencing the sex. Xenophila Kyophis, rat flea అంటారు. ఇది ఇక్కడ లేదు టెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో టెంపరేచర్ టాపిక్. Xenophila Kyophis, temperature influences sex. అంటే eggs are same, there is no determination. When temperature increases, increasing temperature makes the male, decreasing temperature makes the female. మరి వీళ్ళకి ఏం పడుతుంది పాపం? some crocodiles, in case of some crocodiles in some of the reptiles, basically reptiles లో and lizards లో వచ్చేది ZW ZZ method of sex determination మనం ఎగ్జాంపుల్స్ లో తీసుకున్నాం. But some of them are having this particular environmental method of sex determination, that is the influence of temperature is there. అంటే అక్కడ కూడా అదేంటి వాళ్ళ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి కదా ZW ZZ, why temperature is influencing them? దానికి ఇక్కడ చెప్తాడు ఇక్కడ ఏంటంటే one of the Z chromosome rendered inactive due to X inactivation. X అంటే Z కదండి, మీకు అప్పుడే చెప్పాను. Z equal to X, W equal to Y. One of the Z chromosome rendered inactive due to lionization. గుర్తుందిగా డోసేజ్ కాన్సంట్రేషన్. అంటే ఈ రెండు జెడ్ ఉన్న వాళ్ళు ఒకటి పోయిందండి. ఇప్పుడు ఇద్దరు ఈక్వల్ కదా. సో హూ విల్ డిసైడ్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్? టెంపరేచర్ విల్ డిసైడ్. మరి అదే ఇందాక చెప్పినప్పుడు అలా చెప్పలేదు. హ్యూమన్ బీయింగ్ లో చెప్పుకునేటప్పుడు we said that is acted in somatic cell. Now you imagine if it is acted in the reproductive organs, what happens? Some other should influence. అర్థమైందా? ఒకవేళ హ్యూమన్ బీయింగ్ లో కూడా ఈ X inactivation done in ovary, ఏం జరిగేది? Temperature may influence the determination of the sex in human being. After the birth లేదా ఎంబ్రియోలో అది ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ కే కుదురుతుంది యాక్చువల్గా. ఎగ్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి అర్థమవుతుందా? అంటే 100 degrees టెంపరేచర్ అయితే మేల్, దట్ 50 degrees టెంపరేచర్ అయితే ఫీమేల్, ఇలాంటిది ఏదో జరుగుతుందా? బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎక్స్ ఇన్యాక్టివేషన్ ఇన్ అవర్ గ్యామెటిక్ సెల్స్. బట్ జెడ్ ఇన్యాక్టివేషన్ ఇన్ ద గ్యామెటిక్ సెల్స్ మేక్స్ దెమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ determination of the sex by only temperature. Ivanni environmental methods of sex determination. So then we can say topic is complete. Sex determination is complete. We learned honeybee method, hormonal influence and environmental influence of the sex determination. Then we can run through human genome project. Ippudu inga vellochu. Do you have any break? You need? Is it? ఏమైనా కావాలా? Okay, thank you. So then now let us move towards the genome project. Genome project లో major concept that will take some time. ఆ కాన్సెప్ట్ తో బిగించారు. మెమరీ టాపిక్స్ కన్నా let us concentrate on the application. ఎందుకంటే ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ 45 minutes తర్వాత బ్రెయిన్ పొజిషన్ లో ఉండకపోవచ్చు. సో కాబట్టి let me play a safe game. ఇప్పటికే బ్రెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Let me play safe. నేను కాన్సెప్ట్ డైరెక్ట్ గా మ్యాపింగ్ గురించి చెప్తాను. జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్ లో మ్యాపింగ్ గురించి. ఈ ఇండివిజువల్ పేపర్ ఉందా? టేబుల్ చేసిన పేపర్, క్లాసికల్ లింకేజ్ మ్యాపింగ్, ఈ హ్యాండ్ రిటన్ పేపర్. యా, ఈ పేపర్ gene mapping is classified into two: genetic linkage mapping
జెనెటిక్ లింకేజ్ మ్యాపింగ్ లో మళ్ళీ we have two types. Genetic linkage mapping లో మళ్ళీ two types ఏంటవి? Classical linkage mapping and modern linkage mapping. Classical linkage mapping and modern linkage mapping. Actually గా ఇది begins human genome project. Genome అంటే haploid set of chromosomes. ఈ haploid set ఇందాక నేను చెప్పాను. How many female, how many male? Female లో 23 వస్తాయి, male లో 24 వస్తాయి. And actually what is the motive of this particular genome mapping and ఎలా చేస్తారో చెప్పిన తర్వాత we'll look toward the results అవి చూద్దాం. genome mapping లో that 1990 లో begin అయిందండి. efforts of various countries and various scientists. American government lead this particular program here. mapping process ని begin చేసింది వాళ్ళు 1990 లో begin చేశారు. prediction is there to complete on 2005 but earlier completed 2003 లో completed. దీనికి ఈ పర్టిక్యులర్ కాన్సెప్ట్ జనరల్ గా అర్థం కాకపోవడానికి ఒకటే రీజన్ ఏంటంటే ఈ మెథడ్స్ లో చేశారని అనుకోవడం వల్లే. ఇప్పుడు మన దగ్గర చార్ట్ లో ఉన్న అన్ని మెథడ్స్ వాడాలని అనుకోవడం వల్లే జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలెగ్జాండర్ గ్రహం బెల్ టెలిఫోన్ కనిపెట్టినప్పుడు ఇలా పట్టుకున్నాం, అక్కడి నుంచి ల్యాండ్ లైన్ వచ్చింది, ల్యాండ్ లైన్ నుంచి మొబైల్, మొబైల్ నుంచి స్మార్ట్ ఫోన్స్. ఇది ఇక్కడి నుంచి ఇంకెక్కడికి వెళ్తుంది అంటే దాంట్లో ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే చిప్ మైండ్లో వేస్తారు, మళ్ళీ చుట్టూ తిరిగి ఒక చోటుకే వచ్చినట్టు. ఎందుకంటే ఓల్డర్ డేస్ లో టెలిపతి ఇస్ కామన్. సిగ్నల్స్ ని అంటే బ్రెయిన్ సిగ్నల్స్ ని పంపించడం ద్వారా మాట్లాడుకునేవాళ్ళం. ఎక్కడో ఉన్న ఇద్దరు మాట్లాడుకునేవాళ్ళు బ్రెయిన్ సిగ్నల్స్. ఇవేం అవేం రీచ్ అవుతే అది ధ్యానంలో కుదురుతుంది. మళ్ళీ అక్కడికి వస్తాం మనం, చుట్టూ తిరిగి మళ్ళీ అక్కడికే వస్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఒక చిప్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు లోపల, నానో వచ్చిన తర్వాత అదే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, చిప్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. సో మనం కలుసుకుంటాం, అవతలకి రింగ్ అవుతుంది, నేను లిఫ్ట్ చేస్తాను లేదంటే తర్వాత అంటే అక్కడతో ఎండ్ అయ్యాను. ఓకే, ఇది కూడా అంతే. జెనెటిక్ లింకేజ్ మ్యాపింగ్ లో క్లాసికల్ లింకేజ్ మ్యాపింగ్ తో బిగిన్ అయ్యి ఆ లాస్ట్ లో మీకు మ్యాక్రో రెస్ట్రిక్షన్ కాంటిక్ మ్యాప్స్ అని ఉంటాయి. ఈ చార్ట్ ఎండ్ లో మీకు కాంటిక్ మ్యాప్స్ అని ఉంటాయి. అది మ్యాక్సిమం గిల్బర్ట్ సాంగర్ కోల్సన్ పైన అక్కడితో ఎండ్ అయ్యింది. యాక్చువల్గా ఆ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత ఈజీ అయింది అనమాట, అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ ద టెక్నాలజీ. అది మనం చెప్తున్న యాక్చువల్ ఐఫోన్. ఇది మన అలెగ్జాండర్ గ్రహం బెల్. అండ్ ఇది మీరు ఆల్రెడీ చూసారు, అంటే మీకు గుర్తుంటే నాకు తొందరగా అవుతుంది అన్నమాట. క్లాసికల్ లింకేజ్ మ్యాపింగ్ మీకు గుర్తుంటే నాకు తొందరగా అవుతుంది. ఇక్కడ టైం టేకర్ అనేది ఎదురు కూర్చున్న వాళ్ళ బట్టి ఉంటుంది అన్నమాట ఈ టాపిక్ కాంబినేషన్. క్లాసికల్ లింకేజ్ మ్యాపింగ్ when two allelic forms are taken, when two allelic forms of a character is taken, అదే నేను చెప్తున్నది మెండల్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ గురించి చెప్తున్నాను. In F1 generation, heterozygous yellow round seeded plants are formed. When they are self-pollinated, in F2 generation, that along with the yellow round seeded plants, F2 generation లో yellow round and green wrinkle are formed about 10 kada 9 and 1, and along with that two new recombinants are formed, yellow wrinkle and about 3 and green round about 3. 9:3:3:1. Okay, Mendel is idea. Right here. Right? కొంచెం గుర్తులే సార్ మెండల్. ఓకేనా? ఇది మన మెండల్. పేరెంటల్ జనరేషన్ లో when pure yellow round seeded plants are crossed each other, green wrinkle seeded plants, and F1 generation లో heterozygous yellow round seeded plants are formed in F2 generation. Along with the nature, the parent plants to part two new recombinants came. What are they? Yellow wrinkle and green round. Now I begin same story in Incolora. When yellow round seeded plants are crossed with green round seeded plants, and all the plants appeared in the next generation are yellow round seeded plants. When F1 generation is crossed each other, only
kinds of plants are formed, that is aileron and green wrinkle. No recombinants. No recombinants are. I'll make the third one. ఇది బెస్ట్ క్లాస్ చేసుకుంటున్నాడు కదా మీ బాడీలో అలాగే చెప్పండి. Aileron and green wrinkle seeded plants are crossed with small y, smaller, smaller. అది F1 crossed with the recessive plants. యాక్చువల్గా మెండల్లో అయితే 1:1:1:1 రేషియో మెండల్ టెస్ట్ క్రాస్. But they observed a cross like a ratio like 7:1:1:7. Arabidopsis thaliana the plant అది తర్వాత తీసేసారు. ఫస్ట్ టైం అకాడమీ బాటనీ టెక్స్ట్ బుక్ వచ్చినప్పుడు అది చెప్పి మార్చాడు. అంటే ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు Arabidopsis thaliana ఇచ్చాడు ప్లాంట్. అది టెస్ట్ క్లాస్లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1:1:1:1 ఇప్పుడు 7:1:1:7 వచ్చింది. అది ఫ్యాక్ట్. అది నేను ఎగ్జాంపుల్ కోసం వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఇదే క్లాస్ చేస్తాను. క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ అదే మెండల్ F1 క్లాస్ యాజ్ యూజువల్ ఐ డు and small y smaller aileron seeded plants are crossed with green wrinkle seeded plants and heterozygous aileron seeded plants are formed when we cross aileron and green wrinkle and parent like plants are formed. Along with that, very less number of combinations like yellow wrinkle and green ground are formed. Not the proportion of matter. అంటే నేను మీకు 3 ఆస్పెక్ట్స్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ చూసిన మెటర్ అంత గొప్ప. ఇప్పుడు 9:3:3:1 వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు దీనికి ఐ విల్ డ్రా ద క్రోమోజోమల్ సెటప్. F1 సెటప్ రాస్తాను. రిలేట్ చేయండి. ఆఫ్ స్క్రీన్ చూసి పేరెంట్స్ రిలేట్ చేయమని నన్ను రిలేట్ చేయాలంటే 1A 1B 1C చెప్పడం. అంటే రిజల్ట్ చూసి జీన్స్ ఎలా ఉండేవి అని గుర్తుపట్టాలి. 1C 100% రా. ఇంక 1A ఎవరు 1A అంటే పరైపోతుంది. సరే నేను చెప్పేస్తున్నా చూడండి. ఇక్కడ 2 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి సీడ్ కలర్, ఇంకోటి సీడ్ షేప్ కదా. సీడ్ కలర్, సీడ్ షేప్. అంటే సీడ్ కలర్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఆన్ 1 homologous pair of chromosome. Seed shape is present on 1 homologous pair of chromosome. Okay. So during the formation of gametes, తెలుసు కదా ఈ 2 నుంచి ఒకటి వస్తుంది బయటికి. గ్యామెట్ ఫార్మేషన్. ఈ 2 నుంచి ఒకటి వస్తుంది. అంటే ఎవరు వచ్చారు? క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్. దెన్ ఈ 2 నుంచి మళ్ళీ ఒకటి తీసుకోండి. క్యాపిటల్ వై. There is a possibility of recombinant gap, small r. అర్థమవుతుందా? రికాంబినేషన్ జరగాలి అంటే, రికాంబినేషన్ ప్లాంట్స్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే సెలెక్టెడ్ 2 క్యారెక్టర్స్ షుడ్ ప్రెజెంట్ ఆన్ 2 homologous chromosomes. తీసుకున్న 2 క్యారెక్టర్స్ 2 homologous chromosomes మీద ఉండాల్సిందే. అలా ఉంటేనే there is a possibility of recombinance. సెకండ్ కండిషన్ చూడండి ఏం జరుగుతుంది? నో రికాంబినెన్స్ ఆర్ ఫార్మ్. అంటే ఈ క్రోమోజోమ్ లాగేసినప్పుడు క్రోమోజోమ్తో పాటు ఎవరైనా చూడండి ఎల్లో కలర్ సీడ్ తో జీన్ ఫర్ ఎల్లో కలర్ ఏదైతే క్రోమోజోమ్ మీద ఉందో అదే క్రోమోజోమ్ మీద ఎవరున్నా గ్రౌండ్ కూడా. ఓకే. అంటే నేను మీ హ్యూమన్ బీయింగ్ లో రిలేట్ చేస్తాను. ఒక పర్సన్ విత్ బ్రౌన్ హెయిర్ హ్యావింగ్
వైట్ ఐస్, అదే క్యాట్ ఐస్ అంటారు కదా, బ్రౌన్ హెయిర్, వైట్ ఐస్, స్పిడిల్ ఆర్మ్స్ అండ్ హెయిర్ అండ్ ఇయర్ రింగ్, ఇలా సమ్ క్యారెక్టర్స్. ఒక ఫ్యామిలీని మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు. ఈ మొత్తం క్యారెక్టర్ అంటే ఒక క్యారెక్టర్ ఉన్న వాడికి రిమైనింగ్ 5 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. దీన్ని బట్టి మీకు ఏమవుతుంది? ఆ 5 క్యారెక్టర్స్ ఒకటి క్రోమోజోమ్ మీద ఉంటుంది, అంతే కదా. కాంబినేషన్ లో వస్తున్నాయి అంటే ఆ 5 క్యారెక్టర్స్ ఒకే క్రోమోజోమ్ మీద ఉండండి. నేను కదులుతున్నాను, నేను వైల్ ఐఎమ్ మూవింగ్, బ్లాక్ టీ షర్ట్, బ్లాక్ జీన్, బ్లూ జీన్స్ అండ్ ఫ్రేమ్లెస్ స్పెట్స్, ఇవి కూడా కదులుతున్నాయి. మీనింగ్ ఏంటి? ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ వన్ క్రోమోజోమ్ ఈవెన్. ఇప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ లో మీరు ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే ఎల్లో రింకిల్ ఫామ్ అవ్వలేదు ఇక్కడ. మన ఎల్లో సీడ్ ఎప్పుడు రౌండ్ కలర్, ఎల్లో కలర్ సీడ్ ఎప్పుడు రౌండ్ షేప్ లో ఉంటుంది, ఎందుకంటే 2 జీన్స్ ఒకే క్రోమోజోమ్ మీద. అండ్ గ్రీన్ సీడ్ ఎప్పుడు రింకిల్ షేప్ లోనే ఉంటుంది, బికాస్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ సేమ్ క్రోమోజోమ్. మరి ఇక్కడ నుంచి థాట్ లో అలా అనేది ఇలా అంటే రికాంబినెంట్స్ రావాలి అంటే ఏం చెప్తున్నాను? 2 డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ షుడ్ లొకేట్ ఆన్ 2 డిఫరెంట్ క్రోమోజోమ్స్. 2 డిఫరెంట్. యాక్చువల్గా మెండల్ తీసుకున్న 7 క్యారెక్టర్స్ కూడా 7 హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ మీద లేదు. అయినా సరే ఎందుకు సక్సెస్ అయ్యాడంటే మెండల్ డైహైబ్రిడ్ చేయలేదు కాబట్టి. మెండల్ కన్నా ముందు చాలా మంది డైహైబ్రిడ్స్ ఇలా ఒక 4-5 క్యారెక్టర్స్ తీసుకొని చేసినప్పుడు ఇలా మిక్స్గా వచ్చాయి రిజల్ట్స్. అలా అర్థం కాదు. మెండల్ తెలియక ఏం చేశారంటే హీ డిడ్ మోనోహైబ్రిడ్ క్లాసెస్, ఎప్పుడు మోనోహైబ్రిడ్ క్లాసెస్ చేశారు. దీనికి ఎవిడెన్స్ మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ బాటనీ టెక్స్ట్ బుక్ లోనే ఉంటుంది. ఒక టేబుల్ వేసి అన్ని 3:1 ఉంటాయి. మరి డైహైబ్రిడ్ చేశాడు, ల్యాబ్ చేశాడు. 3:1 3:1 అన్నాడు. 3 3 9, 3 1 3, 1 3 3, 1 3 3 ఇలా చేశాడు. మళ్ళీ ట్రైహైబ్రిడ్ క్లాస్ ఇలా చేసుకుంటూ ఆయన చేయలేదు. ఒక క్యారెక్టర్ని ఒక్కసారి తీసుకున్నాడు అంటే టోటల్కి వెళ్ళాడంటే డిసైడ్ చేసుకొని పోతాడు. ఎల్లో, గ్రీన్ చూడాలి. ఎల్లో కలర్ సీడ్ టాప్ ప్లాంట్ ఇచ్చిందా డ్రాప్ ప్లాంట్ ఇచ్చిందా చూడండి. ఇంకా ఒక్కసారి తీసుకున్న డాటాలో ఒక్క క్యారెక్టర్ మాత్రమే కలెక్ట్ చేసుకున్నాడు, అందుకని సక్సెస్ అయ్యాడు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై హీ గాట్ సక్సీడెడ్. లేకపోతే ఈ టైప్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూషన్ వచ్చేది. ఓకే, సో ఆ తర్వాత ఈ పర్టికులర్ థియరీస్ అన్ని కొంచెం పొల్యూట్ అయ్యాయి. ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను క్రోమోజోమ్ మెండల్ థియరీ చెప్తున్నట్టు కాదు, ఎందుకంటే క్రోమోజోమల్ థియరీ కన్ఫ్యూజన్ సటన్ అండ్ ఓవర్ కదా. అండ్ ఇప్పుడు మెండల్ కరెక్ట్గా అర్థం కాబట్టి క్రోమోజోమ్స్ వాడుతున్నాం. ఇది ఆయన ఇలా చెప్పలేదు. ఎప్పుడు 1965లో సటన్ అండ్ ఓవర్ క్రోమోజోమల్ థియరీ ఈన్ జోహాన్సన్ అనేది వాడుకున్నాం. సరే, ఇవన్నీ కాదు, మీకు ఒకటైతే అర్థమైందా? ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ బట్టి పేరెంట్స్ చెప్పొచ్చు, అర్థమైందా? ఓకే, దానికి మన దగ్గర వర్డ్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ లింక్, అది థర్డ్ కండిషన్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాం కదా, ఇదేనా పాసిబుల్? మన దీనిలాగానేమో అంటే దీనికి ఒక పేరు పెట్టాలి. దీనికి ఫస్ట్ పేరు పెట్టాలి. దీన్ని ఏమన్నా ఇండిపెండెంట్ అసార్టేషన్. మనం ఒక స్వీట్ షాప్ పెట్టాం. స్వీట్ షాప్ లో మన దగ్గర ప్రపోర్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే we have 3 varieties of sweets, 2 varieties పెట్టాం. ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ కాదు. 2 varieties of sweets ఉన్నాయి. ఒకటి సరే, ఒకటి కాజు కత్లీ, ఇంకొకటి రస్మలై. ఈ 2 పెట్టాం. అయితే ఎలా పెడుతున్నామంటే మన కుకింగ్ హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పటికీ మనం సీల్ ప్యాక్స్ తో అమ్ముతున్నాం. ఎవరైనా అసార్టెడ్ ప్యాక్ అడిగారనుకోండి, అసార్టెడ్ ప్యాక్ అంటే 2 కలిపి పెట్టాలి. కుదురుతుందా? కుదరదు అని ఆయన జెనెటికల్ గా చెప్పండి, టెక్నికల్ గా ఎప్పుడు కుదరదు? when they are present అంటే ఇండివిడ్యువల్ గా ఉంటేనే కుదురుతుంది. when they are packed, when they are present on their own location అప్పుడు కుదరదు. ఇప్పుడు దీన్ని అసార్టేషన్ అని ఎందుకంటామంటే ఈ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ క్రోమోజోమ్, ఈ క్రోమోజోమ్ కలిసే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ ఆర్ అంటే మీకు ఫస్ట్ ఇక్కడ తెలియాల్సిందంటే మియాసిస్ కాన్సెప్ట్ లో ఈ 2 క్రోమోజోమ్స్ నుంచి ఒకటి వెళ్ళాలి ఒక పోల్, ఈ 2 క్రోమోజోమ్స్ నుంచి ఒకటి వెళ్ళాలి ఒక పోల్. ఎవరు వెళ్తారు? ఎవరైనా వెళ్ళచ్చు. క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ ఇద్దరు కలిసి సొసైటీని
స్మాల్ వై స్మాల్ ఆర్ కలిసి ఒక సైడ్, క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై స్మాల్ ఆర్, స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్. దాన్ని మీరు ఇక్కడ గ్యామెట్స్ కింద తీసుకున్నారు. క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై స్మాల్ ఆర్, స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్, స్మాల్ వై స్మాల్ ఆర్. ఇండిపెండెంట్ అసార్టేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్, అది ఈ ఒక్కదాన్ని ఆన్సర్ అయితే మీకు పని అయిపోయింది. Selected each character if it is present on different homologous chromosomes. Mendel dihydrogen class की explanation. Independent assortment. Okay. Next. ఒకవేళ ఇలా ఉందంటే దీని లింకేజ్ అంట. ఇదేమి గొప్ప విషయం కాదు, ఇదేమి కొత్త విషయం కాదు. మన హ్యూమన్ బీయింగ్ లో ఫస్ట్ క్రోమోజోమ్ మీద 2931 జీన్స్ ఉన్నాయి. 2968 జీన్స్. ఏది ఫస్ట్ క్రోమోజోమ్ మీద. మరి అవన్నీ ఏంటి? సేమ్ క్యారెక్టర్. అవన్నీ కలిసి హెయిర్ కలర్ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి కాదు. అంటే ఒక క్రోమోజోమ్ మీద చాలా జీన్స్ ఉండడం కామన్, విచ్ ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్. ఆల్ ద జీన్స్ హు ఆర్ ప్రెజెంట్ ఆన్ one chromosome are linked genes. Process called linkage. ఒకటి గ్యామెట్స్ ఫామ్ చేసేటప్పుడు లెటర్స్ మనం ఇష్టం వచ్చినట్టుగా కదిలించవచ్చు, కరెక్టే. బట్ మీరు దీన్ని మియాసిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసినప్పుడు కదిలేది జీనము కాదు, ఈ క్యాపిటల్ లెటర్ స్మాల్ లెటర్లు కాదు, వాళ్ళకి సంబంధించిన క్రోమోజోమ్స్. ఓకే, ఇక్కడ నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పలేకపోతున్నాను, ఎందుకంటే బెంచ్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక బెంచ్ లో ఉన్న నలుగురు, అంటే ఆ బెంచ్ క్రోమోజోమ్ అనుకుంటే ఆల్ ద 4 members ఆఫ్ దట్ బెంచ్ ఈస్ కాల్డ్ లింక్డ్ జీన్స్. ఒకవేళ నేను ఆ బెంచ్ తీసుకెళ్ళి బయటకు తీసాను అనుకోండి, ఏమవుతారు? ఆ నలుగురు పోతారు. ఇక్కడ లింక్డ్ జీన్స్ లేవు, ఇండిపెండెంట్ అసార్టేషన్. ఈచ్ క్యారెక్టర్ లొకేటెడ్ ఆన్ ఇండివిజువల్ క్రోమోజోమ్స్. సో మ్యాటర్ అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు ఇది లింక్డ్, క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్. ఈ క్రోమోజోమ్ నుంచి ఇద్దరు వస్తారు కదండి. ఇప్పుడు నేను గ్యామెట్స్ చెప్పని చెప్తా చూద్దాం. క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్, స్మాల్ వై స్మాల్. ఇంకా ఏమంటే ఇంకేం చెప్తాం అంతే. అది ఇదే ఏంటి లింకేజ్. మరి లింకేజ్ ఉన్నప్పుడు ఈజ్ దర్ ఎనీ పాసిబుల్ ఆఫ్ రికాంబినెన్స్? ఇంకా ఏం లేదు, రెండే వస్తాయి. మదర్ లాగా ఎల్లో రౌండ్ వస్తుంది, గ్రీన్. ఈజ్ దర్ ఎనీ పాసిబుల్ ఆఫ్ రికాంబినెన్స్? ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతాయి? Selected each character present on different homologous chromosome, there is a possibility of recombinant. Mendel dihydrogen. If selected 2 characters if they are present on the same chromosome, linkage and linkage of what is not possible? No recombinance. Very well. Okay. Mari even linkage present, is there any possibility of recombinance? If I say yes, why? Yeah, నేను చెప్పాను. Yes, there is a possibility. రాసింది ఏముంది? Is it not possible? ఈ లెవెల్ లేదు. ఇలా ఫామ్ అయిన గ్యామెట్స్ ని క్రాస్ ఓవర్ గ్యామెట్స్ అంటారు. కొన్ని గ్యామెట్స్ ఇలా కూడా ఫామ్ అవుతాయి. అంటే మనం మాట్లాడుతున్న సింగిల్ సెట్ కాదు కదా, రోస్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి. అందులో సమ్ ఆఫ్ ద గ్యామెట్స్ విల్ బి లైక్ దిస్. అసలు క్రాస్ ఓవర్ అవుతుంది. అంటే క్రాసింగ్ ఓవర్ అవుతుంది ఆ ప్లేస్ లో. సో అంటే క్రాస్ ఓవర్ గ్యామెట్స్ ఫామ్ అవుతాయి, నాన్ క్రాస్. దీన్ని మనం డిసైడ్ చేయలేము ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అంటారు. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను గివెన్ సమ్ అనలిటికల్ ఎగ్జాంపుల్, అంటే థాట్ ఫీచర్ చెప్పేసామా? 1 2 సరే ఇదేనా? ఓకే. ఎల్లో తో పాటు గ్రీన్ రింగ్లు వచ్చాయి, సమ్ అన్ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్ లో వచ్చాయి. ఎందుకంటే దీస్ రికాంబినెంట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు క్రాస్. ఓకే, అర్థమైంది కదా. సమ్ ఆర్ క్రాస్ ఓవర్ గ్యామెట్స్, సమ్ ఆర్ నాన్ క్రాస్ ఓవర్ గ్యామెట్స్. దీన్ని బట్టి మనకి 3 ఉంది. ఇఫ్ దట్ ఇప్పుడు ఆఫ్స్ప్రింగ్ చెప్పారు, along with the natural nature plants, recombinant plants came. ఏంటంటే అంటే పైన ఆన్సర్ చెప్పండి. Maybe each selected character present on different homologous chromosomes. Next, second one. No recombinance at all. Linkage. అయితే దీన్ని కొంచెం పాలిష్ చేద్దాం.
ఎందుకంటే లింకేజ్ తర్వాత మళ్ళీ పాసిబిలిటీ అనేది కదా. నో రికాంబినెన్స్ ఎట్ ఆల్. చెప్పండి. లింకేజ్ క్రాసింగ్ ఓవర్ లేకుండా సార్ వ్యాస జరగదు కదండి. నేను దానికి ఒక ఆన్సర్ చెప్తాను. పాట దగ్గరగా ఉన్నాయి. క్రాసింగ్ ఓవర్ లో ఈ పాట కట్టేట్టు పోయినా ఇద్దరు కలిసి వెళ్తారు. అంటే ఇప్పుడు ఇందాక ఇక్కడ వేసినప్పుడు ఇలా వేసాం కదా, ఏంటి క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్, స్మాల్ వై స్మాల్. ఇప్పుడు క్రాస్ ఓవర్ అయినప్పుడు దురుదులు ఉన్నారు డిస్టెన్స్. దీన్నే లాస్ట్ 3 లైన్స్ లో 4 లైన్స్ లో ఫస్ట్ ఇయర్ టెక్స్ట్ బుక్ లో వాటిలో భయంకరమైన కన్ఫ్యూజన్ పెట్టారు. అంటే యాజ్ ద బేస్డ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ జీన్స్ ద క్రాసింగ్ ఓవర్ ఇట్ డిపెండ్స్ అని చెప్పేసి దానికి ఇది అనమాట. ఏంటంటే వెన్ వెరీ క్లోజ్లీ అరేంజ్డ్ జీన్స్, అంటే ఇప్పుడు జీన్స్ ఆర్ క్లోజ్లీ అరేంజ్ క్రాస్ ఓవర్ లో కలిసి వెళ్తాయి కదా, అదే ఉద్దేశం. దాన్ని అలా చెప్పకుండా ఎలా చెప్పాడంటే ఇఫ్ ఏ పర్టికులర్ క్రాస్ ఓవర్ లెంత్ సేమ్ ఉన్నా కూడా నెంబర్ ఆఫ్ రికాంబినెంట్స్ ఎక్కువ ఉండే ఛాన్స్ ఏ టైంలో ఉంటుందో చెప్పాడు అనమాట ఇండైరెక్ట్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటిది ఐ విల్ డ్రా వన్ మోర్ హియర్. ఈ క్రోమోజోమ్ మీద 2000 జీన్స్ ఉన్నాయి. 1999 ఈ క్రోమోజోమ్ మీద ఇక్కడ ఉంటాయి కదా, ఉంటాయి హోమోలాగస్ 200 జీన్స్. క్రాస్ ఓవర్ ఈ పార్ట్ కట్టే ఇక్కడ, ఈ పార్ట్ కట్టే అదే క్రాస్ ఓవర్. Will you find the more combinations? డెఫినెట్ గా ఇక్కడ అంటే ఈ పార్ట్ లో ఈ చిన్న పార్ట్ లోనే యూఎస్సి 200, ఈ చిన్న పార్ట్ లో యూఎస్సి 20 ఉంది. రికాంబినేషన్ అంటే రికాంబినేషన్ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ జీన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ on a chromosome. If more number of genes are present on same chromosome, they will be closely arranged and their crossover part will contain more number of genes, which makes the recombination more. Okay, that depends. Okay, ఆ పాయింట్ ని నేను ఇక్కడ సింగిల్ లెవెల్ లో చూపిస్తున్నాను. ఏంటది? ఇది అంటే నేను సిచ్యువేషన్ చెప్తున్నాను. లింకేజ్ ప్రెసెంట్, నో రికాంబినెన్స్ అట్ ఆల్. అస్సలు ఎన్నిసార్లు చేసిన రికాంబినేషన్ రావడం ఏం జరుగుతుంది? ఇలా జరుగుతుండొచ్చు. ఏంటి? ఆ 2 జీన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎల్లో రౌండ్, వెరీ క్లోజ్లీ అరేంజ్ అవ్వదు. క్రాస్ ఓవర్ అయినప్పుడు కూడా అమ్మకలాగే వెళ్ళవచ్చు. ఇక్కడ దూరంగా, ఇక్కడేమో వేరే వేరే క్రోమోజోమ్స్ దూరంగా, ఇక్కడ దగ్గర అది వేరే వేరే ప్లాంట్ లో ఉన్నాయి క్రోమోజోమ్ కదా, అది స్మాల్ వై ఇక్కడే లేదు. అక్కడ ఉందమ్మా హోమోలోగస్ కదమ్మా, అలా ఉండకూడదు. హోమోలోగస్ కదా ఇక్కడ ఉంటే అదే పక్కన నువ్వు క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై వేయాలి. ఓకే, అంటే హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ కాబట్టి నువ్వు అక్కడ వేరే ప్లేస్ లో వేయకూడదు. అదే ప్లేస్ లో నువ్వు స్మాల్ వై క్యాపిటల్ వై వేయాలి. అలా అంటే ఇప్పుడు నీ 9th క్రోమోజోమ్ మీద ఇక్కడ ఏ అన్నారు బ్లడ్ లో, సో సేమ్ లోకేలో నువ్వు ఏ వేసుకో ఓ వేసుకోగా అక్కడ వేయాలి, ఇక్కడ ఓ అని రాయాలి. ఇప్పుడు ఓకే కదా, నేను 3 కండిషన్స్ చెప్పాను. మేబీ అవర్ సెలెక్టెడ్ 2 క్యారెక్టర్స్, సీడ్ కలర్, సీడ్ షేప్ మే ప్రెజెంట్ ఆన్ 2 డిఫరెంట్ క్రోమోజోమ్స్. అప్పుడు రికాంబినెన్స్ జనరల్ గానే పాస్ అయ్యింది. మేబీ అవర్ సెలెక్టెడ్ రికాంబినెన్స్, అవర్ సెలెక్టెడ్ 2 క్యారెక్టర్స్ మే ప్రెజెంట్ ఆన్ సేమ్ క్రోమోజోమ్ విత్ లిటిల్ డిస్టెన్స్. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో linkage present but some number of recombinants may pass it. Not at all possible with recombinants అంటే ఏం చెప్పొచ్చుగా, ఆ 2 genes very closely arranged. ఈ కష్టం అన్నమాట. దీన్ని క్లాసికల్ లింకేజ్ మ్యాపింగ్ అంటారు. అంటే ఏం చేశారు అర్థమైందా? క్యారెక్టర్స్ ని అనలైజ్ చేసి పెడిగ్రీ టెస్టులు చేసి చేశారు. అంటే మొదట్లో మ్యాపింగ్ ఇలా బిగినాయి. ఏంటి కష్టపడి చదివారు. అంటే పెడిగ్రీ ఒక ఫ్యామిలీ చార్ట్ చదివారు. చదివి ఒక ఫ్యామిలీ ఇందాక చెప్పాను కదా, ఒక ఫ్యామిలీలో
ఒక 5 క్యారెక్టర్స్ తీసుకొని ఆ 5 క్యారెక్టర్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా రిపీట్ అయ్యాయి, ఆ 5 కలిసి వచ్చాయి. సో దేని ప్రజెంట్ సేమ్ క్రోమోజోమ్. ఇది మ్యాపింగ్ అన్నమాట. ఇలా బిగిన్ ఈ కాన్సెప్ట్తో బిగిన్ అయ్యారు. మేబీ అంటే ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీకి మనకు అవ్వస్తుంది, బట్ అది బిగినింగ్ అలాగే క్లాసికల్ లింకేజ్ మ్యాపింగ్ అని. అండ్ మోర్ ఎవర్ మీరు కూడా పర్ఫెక్ట్ అయ్యారు. మీ అంటే మన జెనెటిక్స్లో ఈ పార్ట్కి మనం కూడా కొన్ని చేయగలం, మ్యాపింగ్ చేయగలం ఈ మెథడ్లో. సన్ ఈజ్ హీమోఫిలిక్, అలా మదర్ సంగతి చెప్పండి. మదర్ మేబీ హీమోఫిలిక్ అయితే మ్యాపింగ్ అంటే పెడిగ్రీని బట్టి మీరు మ్యాప్ చేస్తున్నారు, పేరెంట్స్ ఇలా ఉండుండొచ్చు అని చెప్పేసి. ఓకే, సో సెక్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఫీమేల్ ఇస్ బాల్ చెప్పండి, ఫీమేల్ బాల్ అంటారు. డెఫినెట్గా వాళ్ళ ఫాదర్ బాల్. హోమోజైగస్ హెటరోజైగస్ కానీ ఫాదర్ అంటే బాలే కదా. ఎందుకండి చూడండి, ఫాదర్ ఇలా లేదు, ఫాదర్ స్మాల్ బి స్మాల్ బి ఉన్నాయి. ఫీమేల్ బాల్ అవ్వాలంటే 2 డామినెంట్ జీన్స్ కావాలి. అంటే అది ఖచ్చితంగా ఒకటి ఫాదర్ దగ్గర నుంచి తెచ్చుకోవాలి. ఫాదర్ ఒక డామినెంట్ జీన్ ఉన్నా సరే బాల్ అయిపోతాడు అలా. ఇదే పెడిగ్రీ అనాలిసిస్. పెడిగ్రీ అనాలిసిస్ అంటే మనం చేసిన అదే పెడిగ్రీస్. ఈ పెడిగ్రీ అనాలిసిస్ చేయడం వల్ల మనం వికెన్ మ్యాప్ దీన్ని క్లాసికల్ లింకేజ్ మ్యాపింగ్. ఓకే కదా, ఆ పార్ట్ అయింది ఒకసారి చూడండి. ఏది నేను చెప్పడానికి చూడడానికి వెళ్ళాలి. అక్కడ క్లాసికల్ లింకేజ్ మ్యాపింగ్ దగ్గర మీకు ఏం రాసి ఉంటుందంటే ఫీనోటైప్, పెడిగ్రీ, లింకేజ్, ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ అని రాస్తుంది. నేను కష్టపడేది ఏంటంటే ఆ లైన్స్ చెప్పడానికి, నేను కష్టపడతాను. ఐ థింక్ యాక్చువల్లీ ఇట్ విల్ టేక్ 2-3 పీరియడ్స్ ఇన్ జనరల్. మీకు ఆల్రెడీ మెంటల్ మీద కొంచెం ఐడియా ఉండటం వల్ల నాకు స్పీడ్ ఎక్కువైంది. అంటే ఫేస్లో ఎక్స్ప్రెషన్ బట్టి చెప్పుకుండొచ్చు. కొన్నిసార్లు ఎగ్జామ్స్ వదిలేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి, అంతే లేక అని చెప్పేసి. అంటే ఫ్రూట్ఫుల్గా కన్వీట్ అయ్యండి. మీకు ఐ ఫీల్స్ మెంటల్ మీద ఐడియా లేకపోతే మాత్రం అది కష్టం. ఓకే, సో ఇదండి ఫీనోటైప్ నుంచి పేరెంట్స్ చెప్పారు మనం రాష్ట్రం చెప్పారు 3:1 రేషియో మ్యాప్ చేయండి పేరెంట్స్. మేబీ both parents are heterozygous. F1 క్లాస్ చెప్పారు 1:1 రేషియో 50% dominant 50% recessive form. ఓకే, one parent is heterozygous, other is recessive. ఇలా చెప్పారు. All parents are with heterozygous dominant character. So one parent is homozygous dominant, other parent is homozygous recessive. అలా. ఓకే, సో ఇది అర్థమైంది. ఇక్కడ నేను చేసింది ఒకటి, మీ టెక్స్ట్ బుక్స్ రెఫరెన్స్లు వెళ్ళినప్పుడు అర్థం కాకపోవడానికి, నేను చెప్పినప్పుడు అర్థం కాకపోవడానికి నేను చేసిన చిన్న మాయ ఏంటంటే నేను అలీల్, నాన్ అలీల్, హోమోలోగస్, నాన్ హోమోలోగస్ అన్న వర్డ్స్ బాగాలేదు. జాగ్రత్తగా జీన్స్ అని చూపించాను. అంటే ఇప్పుడు అదే పార్ట్ ఇలా చెప్పాలి. నాన్ అలెలిక్ జీన్స్, if non-allelic genes are present on the 2 different homologous chromosomes అలా చెప్పాలి. అయితే మీకు ఆ లాంగ్వేజ్ చూసుకోవడానికి కూడా నేను చెప్తాను. క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వైకి ఏమవుతుంది, అలీల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే బోత్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు సేమ్ క్యారెక్టర్. క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ అంటే ఏమవుతుంది, ఏం కాదు అదే నాన్ అలీల్. అంటే 2 different క్యారెక్టర్స్, ఒకటి సీడ్ కలర్, ఇంకోటి సీడ్ షేప్. వాళ్ళు ఏమంటారు నాన్ అలీల్. మీ రైట్ చెప్పల్ మీ లెఫ్ట్ చెప్పల్కి ఏమవుతుంది, హోమోలోగస్ అవుతుంది, క్రోమోజోమ్స్ చెప్పడం. ఓకే, మీ రైట్ చెప్పల్ మీ ఫ్రంట్ లెఫ్ట్ చెప్పల్కి ఏమవుతుంది, నాన్ హోమోలోగస్. అంటే మీ ఫస్ట్ పెయిర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ ఇది మీ సెకండ్ పెయిర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్. ఈ ఫస్ట్ పెయిర్ లో ఉన్న క్రోమోజోమ్ సెకండ్ పెయిర్ లో ఉన్న ఇంకో క్రోమోజోమ్కి ఏమవుతుంది, ఏం కాదు, దాన్ని నాన్ హోమోలోగస్. మనం ఇందాక చెప్తున్న లింకేజ్ ప్యాటర్న్ ఇలా చెప్పాలి. నాన్ అలెలిక్ జీన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ సేమ్ హోమోలోగస్ పెయిర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అలా చెప్పాలి. అంటే క్యాపిటల్ బై క్యాపిటల్ నాన్ అలెలిక్ రిప్రజెంటింగ్ డిఫరెంట్ క్యాపిటల్స్. Sir, about this particular. Next, we go to the modern linkage mapping. We are now going towards modern linkage mapping. What is modern linkage mapping? Structure, pattern, and polymorphs. Em RFL పేరు ఉందా?
ఎన్టీఆర్ ఉందా నేను చెప్తున్నా జెనెటిక్ మార్కర్స్ అన్నమాట అది. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం? రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజ్ ఎంజైమ్స్ నుంచే స్టార్ట్ చేద్దాం. రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజ్ మోటార్ లింకేజ్ కాదు, రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజ్ ఎంజైమ్ అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ ప్లేస్ లో కట్ చేస్తుంది. దానికి అంటే మామూలుగా లెంత్ లేదు కానీ ఇది ఏ నుంచి బి దాకా కట్ చేస్తున్నారు అనుకుంది. ఆ మధ్యలో ఏమున్నా సరే ఏ నుంచి బి దాకా కట్ చేస్తుంది. దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఉంది మన టెక్స్ట్ బుక్ లో. టెక్స్ట్ బుక్ అంటే ఇది యాక్చువల్ నాట్ కాంటెంట్, అది మన సిలబస్ కాదు అది. బట్ వీ హ్యావ్ ఏ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఏ నుంచి బి కట్ చేసేది ఎకోరీ టు ఎస్టరీషియా కోలై నుంచి కలెక్ట్ చేసిన రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజ్ 1 ఎకోరీ 1 అది ఆ పైన కింద సేమ్ చూసారా? ఇక్కడ ఒకే దెబ్బకి మీకు రిఎన్టీఆర్స్ ఎకోరీ 2 అర్థమయ్యారు. ఆ పైన కింద 2 డిఫరెంట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనేది డిఫరెంట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఆ ఆరో మార్కులు ఎన్ని ఉన్నాయి? ఫస్ట్ మ్యాన్కి, సెకండ్కి 7 అంటే రిపీట్స్ అన్నమాట. రిపీట్స్ అంటే ఒక రిపీట్ తీసుకున్నాం. ఒక ఆరో మార్క్ మీనింగ్ ఇది ATTGAC ఇలా. మళ్ళీ అదే ఉంటుంది ATTGAC ఇలాంటి ఎన్ని ఉంటాయి? 4 షార్ట్ ర్యాండమ్ రిపీట్స్ అని నేను చేసి చిన్నది కాదు. ఓకే, అయితే మరి అలా ఉంటే ఏం పెద్ద తేడా రాదా? రాదు. చెప్పాను కదా మనకి ఉన్న దాంట్లో ఎక్కువ చెప్తే చిన్న శాంపుల్ చెప్పాను. ఎగ్జామ్ స్పోర్ట్ ఫర్ అవేర్నెస్, ఇంట్రా స్పోర్ట్ ఫర్ అది. ఇప్పుడు హీరోని బట్టి యాడ్స్ ఉంటాయి కదండి. మన ఎంట్రాన్స్ అనేది ఒక పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్. కృష్ణం వందే జగద్గురు వచ్చింది యాడ్ వేస్ట్. ఆ ఇంటర్నల్ హార్ట్ అర్థం చేసుకోవాలండి. డైరెక్టర్ హార్ట్ డైరెక్ట్ గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందండి, అది అర్థం చేసుకోవాలి. వేస్ట్ అండి. ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. క్రిష్ ఏం చెప్తున్నాడు చెప్తాను. సో అక్కడ బిగ్ మూవీ కాబట్టి ఆ మధ్యలో యాక్సెప్ట్ ఉంటాయి రిపీట్స్. మరి దానివల్ల మూవీకి ఏం ఎఫెక్ట్ కాదా? మూవీకి ఎలా అవుతుంది? అది పనికిరాని పాత్ర కదా. అంటే ఎంట్రాన్స్ లో ఒకవేళ ఏమైనా చేంజెస్ వస్తే జీన్ ప్రొడక్ట్కి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఎందుకంటే మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ అవర్ వేస్ట్ అండి. ఆ వేస్ట్ లో ఇలా రిపీట్స్ ఎక్కువ ఉండే ఛాన్స్. సో ఇలా చెప్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఫింగర్ ప్రింట్ కూడా ఇది. ఓకే, ఆ పర్సన్కి 7 రిపీట్స్ ఉన్నాయి, ఈ పర్సన్కి 4 రిపీట్స్ ఉన్నాయి. అయితే మధ్యలో ఏబీసీ రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజ్ ఎంజైమ్ ఏ నుంచి బి దాకా కట్ చేస్తున్నారు. ఆ మధ్యలో ఎన్ని ఉన్నాయని సంబంధం లేదు, అది మాత్రం అలా కట్ చేసుకుంటే. ఓకే, సో దట్ వాట్ యూ కెన్ కాల్ ఇది రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజ్ ఎంజైమ్ యాక్చువల్ గా. మరి దీని జినోమ్ మ్యాపింగ్ ఎలా వాడుతున్నారు చూద్దాం. ఎలా వాడుతున్నారంటే డిఎన్ఏలో ఇక్కడ ఒక ఎంజైమ్ కట్ చేస్తాం. అంటే యాక్చువల్గా మీకు ముందు ప్రాబ్లం చెప్పాలి కదా, తర్వాత మనం దాంట్లోకి వెళ్దాం. గూగుల్ ఎర్త్ తెలుసు కదా? లేదు, నవడే స్మార్ట్ ఫోన్స్ అందరికీ కామన్ కాబట్టి ఓల్డ్ డేస్లో నేను గూగుల్ ఎర్త్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను. స్మార్ట్ ఫోన్స్లో 5.1 టచ్ మళ్ళీ టచ్ స్క్రీన్ మీరు ఇలా అన్నారు అనుకోండి దగ్గరగా వచ్చేస్తారు. ఓకే, అంటే మీరు ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ చూస్తున్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఇలా అన్నారు అంటే ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద ఆబ్జెక్ట్ లో ఒక చిన్న పార్టే ఉంది కానీ మీరు క్లియర్గా చూస్తున్నారు. ఓకే, రెజల్యూషన్ ఇమేజ్ రెజల్యూషన్ ఎక్కువ ఉంటే క్లియర్గా కనపడుతుంది. మరి కెన్ యూ లొకేట్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ ద పర్టికులర్? అలా కాదండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక మార్కింగ్ నా ఫోటోగ్రాఫ్ తీశాను, ఫుల్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ తీశాను. ఇప్పుడు నేను ఈ ఫోటో తీసిన తర్వాత ఫింగర్ తో మీరు దాన్ని జూమ్ చేశాను. ఇప్పుడు మీకు ఇది మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఇది ఎక్కడుందో లొకేట్ చేయగలరా? అది చూసి బట్ ఇప్పుడు ఇది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మార్కింగ్స్ ఏబిసి లెటర్స్ ఉన్నాయంటే అది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. పోనీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయాయి, ఇప్పుడు నా ఫుల్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ రాసిన చిన్న చిన్న లెటర్స్ కనపడుతున్నాయి. ఇది జినోమ్ మ్యాపింగ్లో వచ్చే బేసిక్. డిఎన్ఏ ఇలా ఉందండి. డిఎన్ఏలో మీరు
ఇండివిజువల్ గా నైట్రోజనస్ బేసెస్ అనలైజ్ చేయాలంటే డిఎన్ఏని ముక్కలు చేయాలి, పీసులు కింద చేసి ఆ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ పంపి అనలైజ్ చేసుకోవాలి. ఒక సైంటిస్ట్ ఏం చేశాడంటే డిఎన్ఏ ముక్కల కింద కొట్టేసి ప్రతి పీస్ ని అనలైజ్ చేసుకొని ఐడెంటిఫై చేసి ఏమన్నాడంటే యూరేకా నేను కనిపెట్టేసా ఇన్సులిన్ జీన్ అన్నాడు. ఒక 5 ఏళ్ళు కష్టపడ్డాడు. ఏది అంటే ఇదే డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ ఇది, దీనికి PAGC అని ఉన్నది, ఇదే ఇన్సులిన్ జీన్ అన్నాడు. ఏమండి అని ఎక్కడుంది అని ఇంకో సైంటిస్ట్ ఎక్కడుందంటే డిఎన్ఏ కట్ చేశాక ఒక పీస్లో నాకు ఇన్సులిన్ జీన్, సరే నేను ఇంకో డిఎన్ఏ ఇస్తా మళ్ళీ కనిపెట్టు. 5 ఏళ్ళు పడు అంతేకా, ఏది మళ్ళీ చూసుకోవాలి ఒక్కొక్కదాన్ని. అదనమాట ప్రాబ్లం. మీ ప్రాబ్లం అనేది కదా, ఇది బేసిక్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మీరు వరుసగా ఒక 5-6 మలుపులు ఇలా తిరిగేశారు, ఎవరో ఇంటికి కనిపెట్టడానికి, ఎవరో ఇంటికి వెళ్ళారు, ఇలా తిరిగేశారు. వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటారు, నాకైతే 2 జాలు, ఒక టర్న్ తీసుకుని 2వ టర్న్ తీసుకుంటే నాకు వెళ్ళి గుర్తుంది. ఇప్పటికీ కూడా అడగకుండా వెళ్ళి మా ఇల్లు ఒకటే నేను ఎవరిని డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతాను. కాలేజ్ కూడా ఇంకా చూస్తే నాకు గుర్తుండదు ఆ ఏరియా. మరి దానికోసం ఏం చేస్తారు మీరు? మీరైతే ఏం చేస్తారు? మీరేం చేయలేము. నేను ఏం చేస్తానంటే ల్యాండ్ మార్కులు పెట్టుకుంటాను. ల్యాండ్ మార్క్ నేను 4 గుంపేసుకొని ఇల్లు చూపించడానికి వెళ్ళి ఆల్రెడీ 2 సార్లు వెళ్ళాను. నేను అప్పటికే కొన్ని ల్యాండ్ మార్కులు పెట్టుకున్నాను. వాళ్ళని వేరే దగ్గర తీసుకెళ్ళాను. అలా కాదని నేను అన్న పాయింట్ తీసుకెళ్ళాను ఫస్ట్ వాళ్ళు. సరే నేను అడిగాను కదా, ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ అడిగాను కదా, వచ్చింది చెప్పాను. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసాను. 3 మార్కింగ్ ఉన్నాయి. టర్న్ తీసుకున్నాను, ఇంకో టర్న్ తీసుకున్నాను, ఇంకో చోట ఇంకోటి వస్తుంది, అట్లా పెట్టుకున్నాను. దీన్ని ఏమన్నా మార్కర్స్. ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ ఈ న్యూక్లియోటైడ్ బేస్ సీక్వెన్స్ పీసుల కింద కూడా అనలైజ్ చేశాడు కదా, దీని పక్కన ఏదైనా చెప్తుందేమో చూడాలి. అది రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ ఎంజైమ్తో కట్ అవ్వగల పార్ట్ ఏమైనా ఉందా అంటే రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ కటింగ్ వన్ స్పెసిఫిక్ DNA సీక్వెన్స్ కదా, అలా ఏమైనా కట్ అవుతుందా? లేదు ఆ పక్కన ఏమైనా VNTRs ఉన్నాయా, వేరియబుల్ నెంబర్ టాండమ్ రిపీట్స్, VNTRs. ఇంకొక పేజ్ రన్ చేస్తారు కూడా కనబడుతుంది VNTRs. మీకు పేజ్ నెంబర్ 292లో ఆ కింద బాక్స్ ఐటమ్ లో ఒక పేరు ఉంది చూసారా, అక్కడి నుంచి 16 నైట్రోజనస్ బేసెస్ లెక్క పెట్టి టిక్ పెట్టుకుంటే మీకు అది VNTR ఎలా అయిందో అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ రోలో 16 నైట్రోజనస్ బేసెస్ లెక్క పెట్టుకొని ఒక టిక్ పెట్టారనుకోండి, అది రిపీట్ అవుతుంది, మళ్ళీ అవి 16 వస్తాయి అక్కడి నుంచి. ఓకే, దీనివల్ల మనకేం లాభం లేదు, మనకి ఎన్ని ఎలా ఉంది, మనం దాని ల్యాండ్ మార్క్ కింద